ওকে, তো এখানে বলা হচ্ছে যে এটা রূপ গোস্বামী লেখা একটি বৈষ্ণব গীত, রাধে জয় জয় মাধব দৈত। তো এখানে কি বলা হচ্ছে, রাধে জয় জয় মাধব দৈতে গোকুল তারুণী মণ্ডল মহিতে। অর্থাৎ রাধারানী হচ্ছে মাধবের খুব প্রিয় দয়িতা, এবং গোকুল তারুণী মণ্ডল মোহিতে অর্থাৎ যত গোকুলে গোপী রয়েছে তাদের মধ্যে রাধারানী হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। দামোদর রতি বর্ধন বেশে হরি নিষ্কুট বৃন্দা বিপিনেশে। দামোদরের রতি বর্ধন করেন এই রাধারানী। আজকে আমরা রাধারানীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব। তো তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি বা লাদিনী শক্তি। হুম। এবং তিনি ভগবানকে বৃন্দাবনের বিভিন্ন কুঞ্জে আনন্দ প্রদান করেন। হরি নিষ্কুট বৃন্দা বিপিনে এসে, বৃন্দা বিপিনে বিভিন্ন জায়গাতে হরিকে তিনি আনন্দ প্রদান করেন। বৃষভানু দোধি নবশশী লেখে ললিতা সখী গুণ রমিত বিশাখে। অর্থাৎ তিনি হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন বৃষভানু নন্দিনী, অর্থাৎ বৃষভানুর কন্যা। এবং তার যে বন্ধুরা রয়েছে, তার সখীরা ললিতা এবং বিশাখা তার মধ্যে প্রধান। এবং তার বিভিন্ন ওয়ান্ডারফুল কোয়ালিটিস রয়েছে, যেমন আহ কৃষ্ণের সাথে তার বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক, কখনো সাক্ষ্য, কখনো দয়া, কখনো মাধুর্য, বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন গুণে তিনি পরিপূর্ণ। এবং তার সখী হচ্ছে ললিতা এবং বিশাখা। কারুণম কুরুময়ী করুণা ভরিতে সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে। তো তার পুরো যে শরীরটি সেটি কম্প্যাশন বা করুণা দিয়ে তৈরি, রাধারানী। করুণম কুরুময়ী মানে সর্বত্র করুণাময় আর কি তার শরীর। এবং সনক সনাতন বর্ণিত চরিতে। সনক সনাতন, সনত কুমার এবং সনাতন, তো এই যে চার কুমার ব্রহ্মার পুত্র, তারাও বর্ণনা করছেন রাধারানী গ্লোরিজ। এবং এটার মাধ্যমে রূপ গোস্বামী তার যে স্পিরিচুয়াল মাস্টার সনাতন গোস্বামীকেও এই গানটা ডেডিকেট করছেন। এই সনাতনের একটা মানে হচ্ছে যে চতুষ্কুমারের একজন, আর একটা মিনিং হচ্ছে যে তার নিজের গুরু সনাতন গোস্বামী। তো এই যে বৈষ্ণব গীতটা উনি লিখলেন, সেটা সনাতন গোস্বামীকে অফার করছেন। ওকে, তো আমরা কীর্তন করব। জয় রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে। জয় 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 মাধব জয় জয় মাধব দয়িতে। জয় রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে। গোকুল তারুণী মণ্ডলমহিতে। রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে। গোকুল তারুণী মণ্ডলমহিতে। রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে। জয় 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 মাধব দয়িতে। দামোদর রতি বর্ধন বেশে হরি
वृन्दाविपिने से दामोदर वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृन्दाविपिने से जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते विषवानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुणा रमित विशाखे विषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुणा रमित विशाखे जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते करुणाकुरुमयि करुणावरीते शानक सनातन वर्णित चरिते करुणामकुरुमयि करुणावरीते शौनक सनातन वर्णित चरिते जय राधे जय 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 राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते जय राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 राधा माधव जय राधा माधव 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 निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम हरिनाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण तो আজকে আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে আদি লীলা চতুর্থ অধ্যায় সেখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমতী রাধারানী তত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তার করেছেন।
তো রাধারানীর ব্যাপারে এমনিতে রাধারানীর যে তত্ত্ব সেটা হচ্ছে খুবই গুহ্য। গুহ্য অর্থাৎ কনফিডেন্সিয়াল তত্ত্ব। শাস্ত্রে বহু জায়গাতে রাধারানীর কথা বর্ণনা নেই, এবং এমনকি শ্রীমদ্ ভাগবতেও রাধারানীর কথা ডাইরেক্টলি উল্লেখ করা হয়নি। কিছু কিছু জায়গাতে ইনডাইরেক্টলি রাধারানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তো রাধারানীর তত্ত্ব খুবই গোপন তত্ত্ব, শাস্ত্রের সব জায়গাতে এটা মেনশন করা নেই। সেজন্য মাঝে মধ্যে অনেকে চিন্তা করে যে রাধারানী বলে কেউ অ্যাকচুয়ালি ছিলেন কি, শাস্ত্রে তো তার কোনো উল্লেখ নেই। তো শাস্ত্রে একদমই উল্লেখ নেই তা নয়, কিন্তু সিলেক্টেড কিছু জায়গাতে আছে। এবং রাধারানীর তত্ত্ব সম্বন্ধে ওপেনলি ডিসকাশন কোনো জায়গাতে নেই। যে শ্রীমদ্ ভাগবতমেও সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে ভাগবত শোনাচ্ছিলেন। এবং এই যে সুখদেব গোস্বামী, তিনি হচ্ছেন আধ্যাত্মিক জগতে রাধারানীর সুখ পাখি। রাধারানীর হাতে একটা প্যারট থাকে বা তোতা, সেটা হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী। তো রাধারানী সারাক্ষণ কৃষ্ণের গুণকীর্তন করেন, এবং সেই রাধারানীর তোতা পাখি সে সেটা শুনতে থাকে। এবং সেই সুখদেব গোস্বামী রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে ভাগবত শুনিয়েছেন। সেই ভাগবতটা কি, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণেরই স্বরূপ, এবং কৃষ্ণেরই বিভিন্ন লীলা সেখানে বর্ণনা করা আছে। কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিভু সর্বাশ্রয়, প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থে কয়। দশম স্কন্ধে এক্সক্লুসিভলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করা হয়েছে, এবং আরো বিভিন্ন যে স্কন্ধগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারদের কথা, বিভিন্ন কৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্তদের কথা, এই নিয়ে হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। তো এই ভাগবত বলার সময়তেও 10th ক্যান্টোতে যখন রাস পঞ্চোধ্যায় আলোচনা হচ্ছে, সেখানে রাধারানীর কথা সুখদেব গোস্বামী খুব নিজেকে কন্ট্রোল করছেন, কারণ তিনি রাধারানীর ব্যাপারে বলার জন্য খুব উদ্গ্রীব, কারণ তিনি রাধারানীর তোতা পাখি। কিন্তু নিজেকে কন্ট্রোল করছেন যে একবার যদি আমি রাধারানীর নাম উচ্চারণ করি, তাহলে আমি ট্রান্সে চলে যাব, অর্থাৎ আমি এক্সট্যাসিতে চলে যাব, এবং আমি রাধারানীর কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারবো না, এবং পরীক্ষিত মহারাজকে এই ভাগবত আমি কমপ্লিট করতে পারবো না। তো সেজন্য তিনি ডাইরেক্টলি রাধারানীর নাম নেননি। একটা জায়গাতে ইনডাইরেক্টলি রাধারানী মেনশন রয়েছে, অনয়া রাধিতো নূনম ভগবান হরি ঈশ্বর তন্ন বিহায় গোবিন্দ প্রীতোয়মন্যদ্রহ। তো সেই শ্লোকটাও আসবে এখানে। তো এটা অনেক বড় চ্যাপ্টার, রাধারানীর তত্ত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে। তো গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য রাধারানীর তত্ত্ব সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই, তাহলে এই চৈতন্য চরিতামৃতের 4র্থ অধ্যায়ে যা দেওয়া আছে, এর থেকে বেশি আর কিছু জানার প্রয়োজন নেই। এবং এইটাই সাফিসিয়েন্ট। এটা যদি ছিল প্রভুপাদের তাৎপর্য সহ আমরা পড়ি, তাহলে রাধারানীর যে তত্ত্ব সেটা কিছুটা হলেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারবো। শাস্ত্রে বলা হচ্ছে যে কৃষ্ণের তত্ত্ব হচ্ছে অত্যন্ত গভীর, বোঝা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ বলছেন যে জন্মকর্ম চ মে দিব্যম এবাম ইয়ো বেত্তি তত্ত্বতঃ ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সর্জুনা। অর্থাৎ কেউ যদি আমার তত্ত্ব প্রকৃত রূপে জানতে পারে, তাহলে সে হচ্ছে মুক্ত আত্মা, সেই জড় জগতে থাকবেই না আর। ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সর্জুনা, সে সবসময় আমার ধামে চলে আসবে, এবং অনন্তকাল ধরে আমার ধামেই থাকবে ইটারনালি। সে আর কখনোই জড় জগতে প্রবেশ করবে না, সে মুক্ত আত্মা হয়ে যাবে। তো এই রাধারানীর যে তত্ত্ব, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের তত্ত্ব থেকেও গুহ্য। কৃষ্ণের তত্ত্ব হচ্ছে গুহ্য, কিন্তু রাধারানীর তত্ত্ব আরো গুহ্য। তো সেই জন্য এই রাধারানী সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, এবং রাধারানীর তত্ত্বটাকে ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে। রাধারানীর যে লীলা, সেই সম্বন্ধে সেটা বোঝার সামর্থ্য নেই আমাদের। প্রত্যেকটি ব্যক্তির তত্ত্ব এবং লীলা দুটি বিষয় রয়েছে। তত্ত্ব মানে হচ্ছে তিনি কে প্রকৃত রূপে। যেমন চৈতন্য মহাপ্রভুরও রয়েছে তত্ত্ব এবং লীলা। চৈতন্য মহাপ্রভুর যে তত্ত্ব, সেটা বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের শুরুতে, প্রথম 12টা চ্যাপ্টারে বর্ণনা করেছেন তত্ত্ব। তারপর চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা, চৈতন্য চরিতামৃত মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতের অমৃত, তার অমৃতময় চরিত্রকে বর্ণনা করছেন এই চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু প্রথমে চৈতন্য মহাপ্রভু তত্ত্ব বলেছেন। সেইভাবে কৃষ্ণের তত্ত্ব আমরা জানি। ভাগবতের প্রথম 9টা কণ্ঠ, প্রথম যে 9টা স্কন্ধ, সেখানে কৃষ্ণের তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণকে, এই যে রিসেন্টলি আমরা গোলকাচার সেমিনার করছিলাম, পুরোটাই তত্ত্ব। কৃষ্ণকে বুঝছি, কোনো লীলা নেই সেখানে। কৃষ্ণের বিভিন্ন অবতার, কৃষ্ণের ধাম, বিভিন্ন স্ট্রাকচার, ইউনিভার্সের ইত্যাদি বুঝছি। এগুলো এগুলো হচ্ছে তত্ত্ব কৃষ্ণের। কৃষ্ণ কত মহান! এই যে কারণ দোষাই বিষ্ণু, যে হচ্ছে কৃষ্ণের অংশের 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 অংশ,
হ্যাঁ, কৃষ্ণের প্রথম অংশ হচ্ছে বলরাম, বলরাম থেকে আসে আদি চতুর্বিহ, বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এই শঙ্কর্ষণ থেকে আসে নারায়ণ, নারায়ণ থেকে আসে দ্বিতীয় চতুর্বিহ, আবার বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এই শঙ্কর্ষণ থেকে আসে কারণদকুশাই বিষ্ণু। শ্রীকৃষ্ণের অংশের 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 অংশ, কিন্তু তার মাহাত্ম্য কিরকম সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। যশৈক নিঃশ্বসিত কালম অথাবলম্ব্য জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ড নাথ বিষ্ণুর মহান স ইহ যশ কলা বিশেষ গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। তো এটা আশা করি এখন আমরা অনেক ভালো করেই জানি যারা গোলকাচার সেমিনার করেছেন। যশৈক নিঃশ্বসিত কালম অথাবলম্ব্য জীবন্তি লোম বিলজা জগদণ্ড নাথ। জগদণ্ড নাথ অর্থাৎ ব্রহ্মা, তার ইউজ লাইফ স্প্যান। ব্রহ্মাজির 12 ঘন্টা হচ্ছে পৃথিবীর হিসাবে 432 কোটি বছর। তো যার 12 ঘন্টা পৃথিবীতে 432 কোটি বছর, ব্রহ্মাজি এরকম 100 বছর বাঁচেন, সেটাকে যদি পৃথিবীর হিসাবে ক্যালকুলেট করি তাহলে দাঁড়ায় 311,04,000 কোটি বছর। এবং সেই সময়কাল, ব্রহ্মার পুরো আয়ুটা মহাবিষ্ণুর জন্য একটা নিঃশ্বাসের সময়কাল। এবং বলা হচ্ছে বিষ্ণুর মহান ইহা যশ কলা বিশেষ গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। এই মহাবিষ্ণু যে এতটাই মহান যে তার একটা নিঃশ্বাসের সময়কাল জুড়ে ব্রহ্মা বেঁচে থাকে, তিনি যার কলা বিশেষ সে হচ্ছে গোবিন্দ। তো প্রথমে কৃষ্ণের তত্ত্ব আমরা জানি এবং কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করা হয়েছে ভাগবতে। দ্বারকা লীলা, মথুরা লীলা, বৃন্দাবন লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী রাধারানীর লীলা খুবই গুজ্জ। জিবিসি থেকে রেজলিউশন বেরিয়েছে রাধারানীর লীলা ডিসকাস করা যাবে না, কারণ রাধারানীর লীলা বোঝার জন্য আমরা কোয়ালিফাইড নই। খুব উচ্চ স্তরের যারা ভক্ত তাদের জন্য রাধারানীর লীলা শোনা উচিত। তো আমাদের লেভেলে সেজন্য রাধারানীর তত্ত্ব শোনা উচিত। মানে এরকম, এটা প্রিকশন কি জন্য জিবিসি দিয়েছে, তার কারণ আমি যদি প্রিম্যাচিওর স্টেজে রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের মাধুর্য লীলা শুনতে চাই, শ্রী রাধিকা মা ধবৈয়োর অপার মাধুর্য লীলা গুণারূপা নাম নাম, সেই রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের যে ইন্টিমেট মাধুর্য লীলা সেটা যদি শ্রবণ করি, তাহলে এবং আমি যদি ম্যাচিওর না হই, তাহলে আমি সহজেই পরিণত হয়ে যাব, ভক্তিতে অধঃপতন হয়ে যাবে আমার। রাধারানী হচ্ছে এত উচ্চ তত্ত্ব যে মানে ইম্যাচিওর স্টেজে প্রোটেকশন না নিয়ে হাত দিলে আমি 11,000 ভোল্ট খেয়ে নিচে পড়ে যাব, এরকম ব্যাপার। তো সেই জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও, যিনি জানেন যে আমাদের জন্য কি দরকার আর কি দরকার নেই, তিনি চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাধারানীর তত্ত্ব সম্বন্ধে বলছেন। তাও তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে বর্ণনা করার জন্য রাধারানীর তত্ত্বকে নিয়ে আসছেন। তো সেটা আমরা আলোচনা করব ব্রিফলি। এখানে কিছু জায়গা কঠিন লাগতে পারে, কারণ রাধারানীর তত্ত্ব এমনিতেই গোপনীয়, গম্ভীর তত্ত্ব, খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে। ভগবানের ব্যাপারে যা কিছু সেটা ব্রেন দিয়ে বোঝা যায় না। আমাদেরকে ভগবানের কাছে প্রকাশ করতে হবে যে ভগবান আমি তোমার ব্যাপারে জানতে চাই, ভগবানের কৃপা হবে তারপরে বুঝবো। নায়ম আত্মা প্রবচনেন লভ্য না মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন यमेव ঈশা বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুস্বাম। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানকে প্রবচনের মাধ্যমেও বোঝা যায় না, বুদ্ধির দ্বারা, মেন্টাল স্পেকুলেশনের দ্বারাও বোঝা যায় না, এবং মেধার দ্বারাও বোঝা যায় না। তো তাহলে কিসে বোঝা যায়? যমেব ঈশা বৃণুতে তেন লভ্যাস। ভগবান যদি মনে করেন যে এই ব্যক্তির উপর আমি কৃপা করব, তাকে জানাবো আমার সম্বন্ধে, তাহলে তিনি জানতে পারবেন ভগবান সম্পর্কে। ওকে, তো আমি রেকমেন্ড করব সকলে, কেউ কেউ হয়তো সেবা করতে করতে ক্লাস শুনছেন, দ্যাট ইজ ফাইন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি করা উচিত, রাধারানীর তত্ত্ব সম্বন্ধে আগে শ্রবণ করে নিজেকে পরিপুষ্ট করে তারপর সেবা করতে পারলে ভালো। তো বিভিন্ন জায়গায় আর্জেন্সি থাকতে পারে সেবার, তো সেবা করতে করতেও শুনতে পারেন। কিন্তু যারা সেবা করছেন না, অবশ্যই নোটস বানাবেন কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেন আমি পরবর্তীকালে যদি নিজেকে প্রশ্ন করি আজকে ক্লাসে কি কি শুনলাম রাধারানী সম্পর্কে, খুব ছোট ছোট ভাবে নোটস বানাতে পারেন যে আচ্ছা রাধারানী এই, রাধারানী ওই, বিভিন্ন জিনিস, তাহলে সেটা ভালো হয়, মনে থাকবে। রাধারানীর তত্ত্ব গম্ভীর, ভুলে যাওয়ার চান্স আছে কলিযুগের জীবের। হুম। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, এই চ্যাপ্টার অনেক বড় চ্যাপ্টার, প্রায় 200-250 শ্লোক আছে এই চ্যাপ্টারে। তো কিছু কিছু জায়গা আমরা সামারাইজ করব, কিছু কিছু শ্লোক আমরা কীর্তন করব, এবং কিছু কিছু জায়গা আমরা সামারি করে পেরিয়ে যাব। তো অ্যাকচুয়ালি চৈতন্য চরিতামৃতের শুরুতে যে 14টি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন, সেই 14টি শ্লোকের বর্ণনা চলছে। প্রথম শ্লোকে 14টা শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। বইটি লেখার আগে মঙ্গলাচরণ করেছেন। আমরা যেমন, আমাদের মঙ্গলাচরণ কি,
ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য দিয়ে শুরু করি, তাই তো? কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তিনি হচ্ছেন তার আলাদা মঙ্গলাচরণ। উনি প্রথমে কি বললেন, বন্দে গুরুন ঈশা ভক্তান ঈশান ঈশাবতারকম তৎপ্রকাশংশ তৎশক্তি কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গকম। চৈতন্য মহাপ্রভু যে 6 রূপে প্রকাশিত, গুরু, ভগবানের ভক্ত, ভগবান, ভগবানের অবতার, ভগবানের প্রকাশ এবং ভগবানের শক্তি, এই 6 রূপে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশিত, সেটাকে তিনি বন্দনা করলেন। তারপর তিনি বন্দনা করলেন নিত্যানন্দ প্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভু গৌড়দেয় পুষ্পবন্ত চিত্র সন্দৌ তমোনুদৌ, কিভাবে তারা উদিত হয়েছেন সুন্দর সূর্য এবং চন্দ্রের মতো, এবং কলিযুগে যে অন্ধকার সেটাকে বিনাশ করেছেন। তারপর তিনি বর্ণনা করেছেন যদদ্বৈতম ব্রহ্মোপনিষদে তদপ্যস্য তনুভা, যে আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি ষষ্ঠাংশ বিভব ষড়ৈ ষড়ৈ পূর্ণজয়্য ভগবান স স্বয়ময়ম সচৈতন্যাৎ কৃষ্ণ জগতি পরতত্ত্বম পরমিহ। অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান এবং তার দেহের অঙ্গকান্তি হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, তারই একটা অংশ হচ্ছে জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা, এবং তারই তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এটা বর্ণনা করেছেন। এরপর এই 3টে শ্লোক বর্ণনা করলেন। তারপরে আসছে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ। অনার্পিত চরিম চিরাত করুণয়াবতীর্ণ কলৌ সমর্পয়িতুম উন্নত জ্বলরসম স ভক্তি শ্রিয়ম হরি পিরাট সুন্দরা দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতুবা শচীনন্দন। চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব বলা হলো, চৈতন্য মহাপ্রভু কে এবং চৈতন্য মহাপ্রভু কেন এসেছেন, তার বাহ্যিক কারণ জীবকে হরিনাম দেওয়ার জন্য এবং জগৎবাসীকে উদ্ধার করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ। তো এই যে প্রথম 3টে চ্যাপ্টার চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা চ্যাপ্টার 1, 2, 3, সেখানে এই 4টে যে শ্লোক আছে মঙ্গলাচরণে সেগুলোর বর্ণনা করা হচ্ছে, সেগুলোর ডেসক্রিপশন দেওয়া হচ্ছে। এখন আমরা যে 4র্থ অধ্যায় পড়ছি, তো সেই 4র্থ অধ্যায়ে উনি কি বলছেন, 4র্থ শ্লোকের অর্থ কইল বিবরণ, 5ম শ্লোকের অর্থ শুনো ভক্তগণ। 4র্থ শ্লোকের অর্থ আমি বিবরণ করে দিয়েছি। 4র্থ শ্লোকটা কি? অনার্পিত চরিম চিরাত, মানে চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ, সেটা বর্ণনা করে দিয়েছেন অলরেডি। এখন 5ম শ্লোকের অর্থ আমাদেরকে শ্রবণ করাচ্ছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তো আজকে ক্লাসের স্পিকার হচ্ছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। আই এম দি লাউড স্পিকার, আমি স্পিকার নই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন, তার কথাটা আমি ট্রান্সলেট করে আপনাদেরকে বলছি সেরকম ভাবে। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 4র্থ শ্লোকের অর্থ কইল বিবরণ, 5ম শ্লোকের অর্থ শুনো ভক্তগণ। মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ, অর্থ লাগাইতে আগে করিয়ে আভাস। 4র্থ শ্লোকের অর্থ এই কইল সার, প্রেম নাম প্রচারিতে অবতার। তো বলছেন যে আমি বলবো আসল অর্থটা কি। এখন আমরা কোন শ্লোকের, এই যে এইটা লিখে রাখো যে আমরা এখন 5ম শ্লোক আলোচনা করছি, ঠিক আছে? মঙ্গলাচরণের 5ম শ্লোকের বর্ণনা আছে চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার 4র্থ অধ্যায়। এটা লিখে রাখো, তাহলে হিসাব থাকবে যে কি করছি আমরা। চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা 4র্থ অধ্যায় মঙ্গলাচরণের 5ম শ্লোকের বর্ণনা স্টার্ট হচ্ছে। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে 4র্থ শ্লোকের কি সার অর্থ হয়েছিল না, মহাপ্রভু প্রেম নাম প্রচার করার জন্যই অবতার নিয়েছেন, বাহ্যিক কারণ জগৎবাসীকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এই অবতার নিয়েছেন, ঠিক আছে? তো এখন তিনি বলছেন সত্য এই হেতু কিন্তু এহ বহিরঙ্গ, আর এক হেতু শূন্য আছে অন্তরঙ্গ। পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলা শাস্ত্রের প্রচারে। স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ, স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎ পালন। কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতার কাল,
ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে কি বড় জিনিয়াস সেটা আমরা বুঝতে পারবো যে কত সুন্দর একটা অ্যানালজি টেনে উনি বর্ণনা করছেন। হুম। তো তিনি বলছেন, আগে আমরা ভালো করে বুঝি, তারপরে সেটা আমরা নোট করতে পারি এক লাইনে বা দু লাইনে। তো কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি বলতে চাইছেন এখানে, যে চতুর্থ শ্লোকে বর্ণনা করেছি যে মহাপ্রভু কেন এসেছে বাহ্যিকভাবে, না প্রেম নাম প্রচার করার জন্য। কিন্তু এইটা বহিরঙ্গ কারণ, এটা আসল কারণ নয় মহাপ্রভুর আসার। ঠিক যেমন কৃষ্ণেরও আসার একটা বাহ্যিক কারণ রয়েছে, আর একটা আসল কারণ রয়েছে। কৃষ্ণের আগমনের বাহ্যিক কারণটা কি, না ভার হরণ করার জন্য এসেছি। হ্যাঁ, বিনাশায় চ দুষ্কৃতম পরিত্রাণায় সাধুনাম, সাধুদেরকে বাঁচাবো, দুষ্কৃতীদের বিনাশ করে পৃথিবীর ভার হরণ করব। এটা ভাগবত গীতায় অ্যানাউন্স করছে কৃষ্ণ। সেটা বাহ্যিক কারণ, ভেতরের যে পার্সোনাল সিক্রেট কারণ সেটা ভাগবত গীতায় বলছেন না ভগবান। তো সেটা এখানে বলা হচ্ছে, স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ। স্বয়ং ভগবান তিনি বিভিন্ন জায়গায় এত ম্যানেজার দিয়ে রেখেছেন, গোলকের চার্টে আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা জায়গাতে এক একটা অবতার রয়েছে ভগবানের, তারা হ্যান্ডেল করছে, পুরো ইউনিভার্সকে চালাচ্ছে। কারণ দোষাই বিষ্ণু, তিনি তো মেকশিওর করছেন গোটা জড় জগতে নিয়ে কোনো কমপ্লেন যেন কৃষ্ণের কাছে না যায়। আমি আছি কি করতে। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সে তিনি গর্ভদোষাই বিষ্ণুকে পাঠিয়েছেন, ইউনিভার্সের প্রত্যেকটা অনুপরমাণুতে তিনি ক্ষীরদোষাই বিষ্ণুকে পাঠিয়েছেন। এছাড়াও তিনি আরো বিভিন্ন রূপে আছেন, যেমন সুতোর লোকে তিনি বামনদেব রূপে রয়েছেন, ব্রহ্মার কাছে তিনি সহস্র শীর্ষ পুরুষ রূপে রয়েছেন। হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গাতে ভগবানের বিভিন্ন অবতার রয়েছে। তো এই জড়জগতের বিষয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে, অসুর চলে এসছে, দৈত্য ঝামেলা যাই হোক, কৃষ্ণকে সেটা তার কানে তুলতে হবে কেন, তিনি তার লীলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তো সেজন্য বলি, স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভার হরণ, স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন। এই তিন প্রকারের বিষ্ণু পুরুষ অবতার, কারণোদকোষাই বিষ্ণু, গর্ভোদকোষাই বিষ্ণু, ক্ষীরোদকোষাই বিষ্ণু, এরাই সামলে নেন। তাহলে কৃষ্ণকে আসতে হলো কেন? কৃষ্ণ তার মানে যেটা বলছে ওটা আসল কারণ নয়। কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল, ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল। কৃষ্ণ কখন কেন আসেন? কৃষ্ণ ভার হরণ করতে আসেন না, কৃষ্ণের ইচ্ছা হলেই আসেন উনি। মালিক কেন আসবে কোম্পানিতে, তার আসার কোনো দরকার নেই। আমার ইচ্ছা হলো দেখে আসি কোম্পানিটা কেমন চলছে, সেই জন্য যাবো। কৃষ্ণের আসার কারণ হচ্ছে তার ইচ্ছা। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय সম্ভবামি আত্মমায়য়া। ভগবান নিজের ইচ্ছা অনুসারে আসেন এই জগৎ, যখন তার ইচ্ছা হবে তিনি আসতে পারেন। ঠিক আছে, তো সেটাই বলা হচ্ছে যে ভগবান তার যখন ইচ্ছা হয় এই জগতে আসেন। এবং তার ইচ্ছাটা কেন হয় এই জগৎকে আসার জন্য, অনুগ্রহায় ভক্তানাম মানুষম দেহম আশ্রিত ভজতে তাদৃশী গীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেত। তার ভক্তদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য, যে ওই জগতে আমার অনেকগুলো ভক্ত আছে তাদের সাথে দেখা করে আসি, সেই জন্য ভগবান আসেন। তো স্বয়ং ভগবান এই কারণে আসছেন, তার ইচ্ছা হলো কৃষ্ণের যেই হয় অবতার কাল, কৃষ্ণ যখন ইচ্ছা করলেন আমি পৃথিবীতে এবারে দেখা করতে যাব আমার ভক্তদের সাথে, ভার হরণ কাল তাতে হইল মিশাল, মানে ভার হরণেরও সময় হয়ে গেছে। ভার হরণটি কে করে? বিষ্ণু বা বাসুদেব কৃষ্ণের কাজ সেটা। আর বৃন্দাবন কৃষ্ণের কাজ হচ্ছে তিনি ভক্তদের সাথে লীলা করবেন। কিন্তু দুজনেরই আসার টাইম এক হয়েছে, সেই কারণে বৃন্দাবন কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ একই দেহে আসছেন। তো কৃষ্ণের আবির্ভাবের বাহ্যিক কারণ হচ্ছে এই জগতের ভার হরণ, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ কি, আমি আমার ভক্তদের সাথে দেখা করব, সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কারণ। তো সেরকমই মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ হচ্ছে হরিনাম প্রচার করে জীবকে উদ্ধার করব, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে রাধারানীর ভাবকে আস্বাদন করব। তো সেইটাই বর্ণনা করার জন্য কৃষ্ণের উদাহরণটাই নিয়ে এসেছেন। তো এই জায়গাটা আমরা স্কিপ করব। তো বেসিক্যালি এই জায়গাটা আমরা বুঝে গেলাম, কৃষ্ণের উদাহরণ দিচ্ছেন যে কৃষ্ণেরও যেরকম অবতরণের বাহ্যিক কারণ আভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে, সেরকমের মহাপ্রভুর অবতরণের বাহ্যিক কারণ এবং আভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে। ঠিক আছে। তো হুম, ইয়েস, তো এরপর এই যে পঞ্চম শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করবো বলেছিল না, সেই পঞ্চম শ্লোকটি হচ্ছে এইটি, রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি লাদিনী শক্তিরস্মাৎ একত্মানো অপি ভুবি পুরা দেহ বেদং গতৌত।
তো এই শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করতে শুরু করবেন যখন, সেই সূত্রে তিনি রাধারানীর তত্ত্ব বর্ণনা করবেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তো রাধারানী যে ভাব গ্রহণ করলেন মহাপ্রভু, তার কারণটা কি সেটা আমরা দেখব। মূল হেতু আগে শ্লোকের কইল আভাস, এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ। এর আভাসটা বলে দিই যে এই শ্লোকটা ব্যাখ্যা করার আগে যা প্রয়োজনীয় জ্ঞান দরকার, প্রিরিকুইজিট, সেটা অলরেডি বলে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। এরপর তিনি অ্যাকচুয়ালি যে রাধারানী কৃষ্ণের তত্ত্ব সেটা বর্ণনা করবেন, এবং মহাপ্রভুর আইডেন্টিটি, তিনি যে রাধা কৃষ্ণের মিলিত অবতার কেন আসছেন ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনা করবেন। তো এই শ্লোকটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা আজকে আমাদের কি শ্লোক যেটার উপর আমরা চর্চা করছি। রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্লাদিনী শক্তিরস্মান, একত্মানবপি ভুবি পুরা দেহ বেদম গতো তো, চৈতন্যাখ্যম প্রকটমধুনা তদ্বয়ম চৈক্যমাপ্তম, রাধা ভাবদ্যুতিষু বলিতম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। সবাই মিউটেড থেকে এটা সুরটা বুঝতে পারলেন? সবাই আমার পরে পরে রিপিট করবেন আরেকবার। রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্লাদিনী শক্তিরস্মাদ, রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতির্লাদিনী শক্তিরস্মাদ, একত্মানবপি ভুবি পুরা দেহ বেদম গতৌ তো, একত্মানবপি পুরা দেহ বেদম গতৌ তো, চৈতন্যাখ্যম প্রকটমধুনা তদ্বয়ম চৈক্যমাপ্তম, চৈতন্যাখ্যম প্রকটমধুনা তদ্বয়ম চৈক্যমাপ্তম, রাধা ভাবদ্যুতিষু বলিতম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম, রাধা ভাবদ্যুতিষু বলিতম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। তো এটি হচ্ছে পঞ্চম শ্লোক, যার অর্থ প্রকাশ করছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তো এটার মানে হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের প্রণয়ে বিকৃতি, মানে তার যে প্রেম, তার ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে রাধারানী, এবং সেটার মানে হচ্ছে কৃষ্ণের যে লাদিনী শক্তি, তার বিকার হচ্ছেন রাধারানী। একত্মানো, রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, আপি ভুবি পুরা দেহ ভেদম গতৌত, কিন্তু লীলা করার জন্য গোলক বৃন্দাবনে তারা আলাদা দেহ ধারণ করে আছেন। চৈতন্যাখ্যম প্রকটম অধুনা, কিন্তু চৈতন্য রূপে অধুনা প্রকটিত হয়েছেন সেই দুজন ব্যক্তিত্ব। তার দ্বয়ম চ ঐক্যমাপ্তম, সেই রাধা কৃষ্ণ তারা এক আত্মা হলেও ভিন্ন দেহ ধারণ করে গোলকে লীলা করছিলেন। তারা অধুনা মানে রিসেন্টলি একত্রিত হয়ে চৈতন্য নাম নিয়ে প্রকটিত হয়েছেন। এবং তার মানে কি প্রমাণ হয়ে গেল যে চৈতন্য মহাপ্রভু যে রাধাকৃষ্ণ মিলিত অবতার। এবার কিরকম মিশ্রণ হয়েছে, রাধার থেকে কি এসছে, কৃষ্ণের থেকে কি এসছে না, রাধা ভাবাদ্যুতিষু বলিতাম নৌমি কৃষ্ণ স্বরূপম। রাধারানী থেকে তার ভাব, মানে ভক্তের যে ভাব, কৃষ্ণের ভাব হচ্ছে ভগবান, রাধার ভাব হচ্ছে যে আমি ভগবানের দাসী বা দাস বা ভক্ত। তো রাধারানীর যে ভাব সেটা হচ্ছে ভক্তের ভাব। তো সেই রাধারানীর যে ভক্তি ভাব আর রাধারানীর দ্যুতি বা অঙ্গকান্তি, দ্যুতি মানে হচ্ছে গায়ের রং, রাধারানীর কাছ থেকে দুটো জিনিস নেওয়া হয়েছে, তার ভাব আর তার গায়ের রং। আর কৃষ্ণের কাছ থেকে স্বরূপটা নেওয়া হয়েছে, মানে স্বরূপে তিনি কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, ভেতরে ভেতরে অ্যাকচুয়ালি তিনি কৃষ্ণ, কিন্তু বাইরে রাধারানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি এই দুটো জিনিসকে নিয়ে এসেছেন। তো চৈতন্য অবতারটি কিরকম অবতার, সে হচ্ছে রাধা কৃষ্ণের মিলিত অবতার, কিন্তু কিভাবে মিলন, ভেতরে কৃষ্ণ বাইরে গৌর, বাইরে রাধারানীর ভাব এবং দ্যুতি এবং ভেতরে কৃষ্ণ, এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব। এবার এটাকে তিনি বর্ণনা করছেন কিভাবে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। লেটস সি। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি,
অন্যন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি। সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই, রস আস্বাদিতে দুহে হইলা এক ঠাঁই। তো এখানে বলছে রাধা কৃষ্ণ একই আত্মা, দুই দেহ ধারণ করে আছেন। কি সুন্দর কবিতার ছলে এভাবে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বোঝাবেন, তিনি কবিরাজ, তিনি সবকিছু কবিতার ছলে বোঝাবেন। রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, কিন্তু দুই দেহ ধারণ করে অন্যান্য বিলাসে রস আস্বাদন করেছিলেন। তারপর কি হলো, সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই, এবে মানে এখন, তারা চৈতন্য গোসাই রূপে এক হয়েছেন। রস আস্বাদিতে দুহে হইলা এক ঠাই। রাধা কৃষ্ণ আলাদা হয়েছিল রস আস্বাদন করতে, আবার রাধা কৃষ্ণ একও হচ্ছে রস আস্বাদন করতে। চৈতন্য মহাপ্রভু রসটা আলাদা রকমের রস। রাধা কৃষ্ণ যখন আলাদা ছিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণের মতো রস আস্বাদন করেছিল, রাধারানী রাধারানীর মতো রস আস্বাদন করেছিল। কিন্তু যখন রাধা কৃষ্ণ একত্রিত হলো, সেখানে আলাদা রকম রস আস্বাদন করেছে। কৃষ্ণ রাধারানী হয়ে দেখতে চাইছেন, সেই রকম রস আস্বাদন। ইথি লাগিয়া গে করি তার বিবরণ, যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন। রাধিকা হয় না কৃষ্ণের প্রণয় বিকার, স্বরূপ শক্তি লাদিনী নাম যাহার। লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ স্বদন, লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ। তো বলছে এখানে ইথি লাগে আগে করি তার বিবরণ। তো যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন, আমি চৈতন্য চরিতামৃতে গৌরের মহিমা কথন করতে বসেছি। কিন্তু যদি রাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব তোমরা বুঝতে না পারো হে শ্রোতাগণ, তাহলে আমি কি করে তোমাদের সামনে গৌরের মহিমা কীর্তন করব? তো সেই জন্য আমি আগে রাধারানী আর কৃষ্ণের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করব, তারপরে গৌরের মহিমা কীর্তন করব। তো রাধারানী কে? রাধারানী হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার, স্বরূপ শক্তি লাদিনী নাম যাহার। কৃষ্ণের যে প্রেম, সেইটা ট্রান্সফর্মড হয়ে রাধারানীতে পরিণত হয়। তার মানে হচ্ছে কৃষ্ণের যে লাদিনী শক্তি, কৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকারের শক্তি রয়েছে, অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি, তটস্থা শক্তি। এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে বলা হচ্ছে স্বরূপ শক্তি। তো এই রাধারানী, এই কৃষ্ণের এই অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপ শক্তি, সেটা আবার তিন ভাগে বিভক্ত: সন্ধিনী, সম্বিত আর লাদিনী। তো লাদিনী বলে যে শক্তি রয়েছে, সেইটা হচ্ছে তার এমন একটি স্বরূপ শক্তি যে কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করেন। লাদিনী শক্তির কাজই হচ্ছে কৃষ্ণকে সবসময় আনন্দে রাখা, এবং সে লাদিনী শক্তিটাই হচ্ছে রাধারানী। মানে রাধারানীর কাজ হচ্ছে কৃষ্ণ যেন কোনো সময় দুঃখ কষ্ট না পান, তিনি যেন সবসময় আনন্দে থাকেন। তো লাদিনী শক্তির দুটো ফাংশন, একটা হচ্ছে কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করেন, আর এই লাদিনী শক্তির দ্বারা কৃষ্ণ কি করেন, তার কৃষ্ণ ভক্তদেরকে পোষণ করেন। ভক্তদের হৃদয়ে যে ভক্তি রয়েছে, সেইটাকে পালন পোষণ করে বড় করার দায়িত্ব হচ্ছে লাদিনী শক্তির। মানে কেউ যখন কৃষ্ণের ভক্ত হয়ে যায়, কৃষ্ণের লাদিনী শক্তি তার প্রতি অ্যাটেনশন দেবে। অর্থাৎ রাধারানী তার দিকে তাকায়, ও কৃষ্ণের ভক্ত হয়েছে, এবার ওকে আমাকে ধীরে ধীরে ওর ভক্তিটাকে বাড়াতে হবে যাতে ও আরো ভালো ভক্ত হয়। তো কৃষ্ণের ভক্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে রাধারানীর যে অ্যাটেনশন, সেটা আমরা পাবো, কারণ রাধারানীর কাজই হচ্ছে এটা, লাদিনী শক্তির কাজ হচ্ছে ভক্তের পোষণ করা। ওকে। তো তারপরে বর্ণনা করছেন, এই জিনিসটা বর্ণনা করবেন যে কৃষ্ণের তিন রকমের স্বরূপ শক্তি এই বর্ণনা হচ্ছে। সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ, একই চিৎ শক্তি তার ধরে তিন রূপ। আনন্দাংশে লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত যারে জ্ঞান করি মানি। তো এখানে বলছে ভগবানের যে স্বরূপ শক্তি বা চিৎ শক্তি, সেটা সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের যে চিৎ শক্তি, সেটা তিন রূপ ধারণ করে। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে আনন্দাংশে লাদিনী, সদ অংশে সন্ধিনী, চিদ অংশে সম্বিত। অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছে সচ্চিদানন্দ, সেটা আমরা জানি। তো কৃষ্ণের এই যে তিনটে ফিচার, সৎ, চিত, আনন্দ, এই তিনটে ফিচার তিনটে শক্তির দ্বারা মেনটেন হয়। চাইলে লিখে রাখতে পারো,
কৃষ্ণের সচ্চিদ আনন্দের মধ্যে সৎ নামক যে ফিচারটা, সেটা মেনটেন হয় সন্ধিনী শক্তির দ্বারা। জাস্ট এরকম লেখো, সৎ হাইপেন দিয়ে সন্ধিনী। কৃষ্ণের যে চিত ফিচারটা, সেটা মেনটেন হয় সম্বিত শক্তির দ্বারা, চিদংশে সম্বিত, চিত হাইফেন সম্বিত। আর কৃষ্ণের যে আনন্দ ফিচার রয়েছে, সেটা মেনটেন হয় লাদিনী শক্তির দ্বারা। কি? তো সচ্চিদ আনন্দ এটা মেনটেন হচ্ছে সন্ধিনী, সম্বিত আর লাদিনী শক্তির দ্বারা। তিন প্রকারের স্বরূপ শক্তি কৃষ্ণের। লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিত তৈয়েকা সর্ব সংস্থিত, লাদ তাপকরি মিশ্রা ত্বয়ীন গুণবর্জিতে। কোথা থেকে আছে এই যে হঠাৎ লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিত? এটা বিষ্ণু পুরাণের শ্লোক, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোট করছেন। তারপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে তিনটে শক্তির সার রয়েছে। কি জানলাম আমরা? সৎ, চিত, আনন্দ, সন্ধিনী, সম্বিত, লাদিনী। ঠিক। এবার এই তিনটে শক্তির সার রয়েছে। সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্য নাম, ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম। মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর, এসব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্যের বিকার। তো সন্ধিনী শক্তির সার হচ্ছে শুদ্ধ সত্য, এটা লিখে রাখো। মানে একই জায়গাতে লেখা হবে, সৎ হাইফেন দিয়ে ছিল সন্ধিনী, আবার হাইফেন দিয়ে লেখো তার সার হচ্ছে শুদ্ধ সত্য। সন্ধিনীর সার হচ্ছে শুদ্ধ সত্য নাম। এই জিনিসটা কি, এটা বোঝা ডিফিকাল্ট। ভগবানের এই তিন প্রকার শক্তি সম্বন্ধে ভালো করে বুঝতে হবে। তো এই যে ভগবান যে আছেন, তার যে এক্সিস্টেন্সিয়াল পোটেন্সি, সেইটা হচ্ছে শুদ্ধ সত্য বা সন্ধিনী। মানে ভগবান যেখানে আসবেন, তার যে ধাম, তার যে পরিকর, যাদেরকে মানে স্টেজটা, ভগবান যে অ্যাক্টর, তিনি যে লীলা পারফর্ম করবেন, এই স্টেজ প্রিপারেশনের দায়িত্বটা হচ্ছে সন্ধিনী শক্তির। এত কিছু লেখা যাবে না, জাস্ট বোঝার চেষ্টা করো, পরে মনে করে করে লিখবে। তো এই সন্ধিনী শক্তি স্টেজ প্রিপারেশন করেন ভগবানের জন্য, এক্সিস্টেন্সিয়াল পোটেন্সি ভগবানের। তো সেই জন্য দেখো, এই সন্ধিনীর মধ্যে কারা কারা আসছে? মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর। মাতা পিতা রয়েছেন, আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে। ওই মাতা পিতার মানে মাতার গর্ভে আসবেন কৃষ্ণ, যেখানেই যেখানেই আসবেন সেখানেই সন্ধিনী থাকবেই। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ধামে আসবেন, সেই বৃন্দাবন ধামটা হচ্ছে বলরামের দ্বারা প্রকাশিত সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণ যশোদা মায়ের গর্ভে আসবেন বা দেবকী মায়ের গর্ভে আসবেন, তো সেখানেও বলরাম আগে ঢুকে সেই জায়গাটা পিউরিফাই করে সেখানে সন্ধিনী শক্তিকে এস্টাবলিশ করেছেন। মাতা পিতা, কৃষ্ণের যে পিতা নন্দ মহারাজ বা বসুদেব, তার হৃদয়ে আসবেন, তো নন্দ মহারাজ বা বসুদেবের হৃদয়ে সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ হয়েছে। মানে ঠিক যেমন গুরু মহারাজ যখন আসেন, তখন আমরা ঘর গুছিয়ে রাখবো, সেখানে ভালো স্পিরিচুয়াল অ্যাটমসফিয়ার একটা ক্রিয়েট করবো না, গুরু মহারাজ আসছেন। ঠিক সেরকম কৃষ্ণ যখন আসবে এই জড়জগতে, যেখানে যেখানে উনি আসবেন, যেখানে যেখানে পা দিবেন, বলরাম তার আগে একটা সন্ধিনীর শক্তির আস্তরণ সেটাতে পেতে রাখবেন অলরেডি, তার উপরে কৃষ্ণ পা দেবেন। ঠিক আছে? তো সেই জন্য স্থান, কৃষ্ণ যে যে স্থানে থাকবেন, যে স্থানে স্থানে যাবেন, যেমন আহ বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের যে গৃহ, হুম, সেই জায়গাটা কৃষ্ণের ঘর, কৃষ্ণ যে শয্যায় শোবেন, যেমন বিষ্ণু যেখানে শোয়েন সেটা কি অনন্ত শেষের শয্যা, সেটাও সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণ যে আসনে বসবেন, এগুলো সব সন্ধিনী শক্তির প্রকাশ। কৃষ্ণ যেখানে যেখানে থাকবেন, বসবেন, দাঁড়াবেন, সন্ধিনী শক্তি সেখানে আগের থেকে প্রকটিত হয়ে থাকবেন। এবং এই শুদ্ধ সত্য ব্যাপারটা কি করে বুঝবো? সন্ধিনীর সার হচ্ছে শুদ্ধ সত্য। মানে এই যে কৃষ্ণের বিভিন্ন আসন, মায়ের মাতা পিতার হৃদয় বা কৃষ্ণের বাড়ি, কৃষ্ণের শোবার জায়গা, হ্যাঁ, কৃষ্ণের ধাম, এই সব জিনিসগুলোতে একটা জিনিস কমন, যে এগুলোর কোনোটাই এই জড়জগতে তিন গুণের অন্তর্গত নয়, এগুলো তিন গুণের ঊর্ধ্বে, শুদ্ধ সত্য লেভেলে বা বসুদেব স্তরে অবস্থিত। কোনো জিনিস যদি তিন গুণের মধ্যে থাকে,
সেটা তার মানে কৃষ্ণের আসার জন্য উপযুক্ত হয়নি এখনো। যখনই সেটা 3 গুণের ঊর্ধ্বে শুদ্ধ সত্য স্তরে বা বসুদেব স্তরে পৌঁছে গেল, সেটা পিউরিফাইড হলো, সন্ধিনী শক্তির কে আমি আহ্বান করতে পারবো। শুদ্ধ সত্য যখনই হবে সন্ধিনী শক্তিকে আহ্বান করা যাবে। 3 গুণের মধ্যে সন্ধিনী শক্তিকে আহ্বান করা যায় না। তো সেই জন্য আগে শুদ্ধ সত্য হতে হবে। শুদ্ধ সত্যটা হচ্ছে সার। শুদ্ধ সত্য যদি না থাকে সন্ধিনী আসবে কি করে? তো যা কিছু দেখছি বৃন্দাবন ধাম 3 গুণের ঊর্ধ্বে, সেজন্য সন্ধিনী শক্তি এসেছে। নন্দ মহারাজের হৃদয় বা বসুদেবের হৃদয় 3 গুণের ঊর্ধ্বে, সেজন্য কৃষ্ণ এসেছেন। দেবকী মায়ের গর্ভ বা যশোদার গর্ভ 3 গুণের ঊর্ধ্বে, সেজন্য সন্ধিনী শক্তি এসেছে। কৃষ্ণ যেখানে যে নন্দ ভবন, সেটা 3 গুণের ঊর্ধ্বে, সেজন্য কৃষ্ণ সেখানে ছিলেন। যা কিছু 3 গুণে থাকবে কৃষ্ণ সেখানে থাকবে না, কারণ সন্ধিনী শক্তি সেখানে প্রকাশিত হতে পারে না। ঠিক আছে, তো আশা করি বোঝা গেল এটা। তো এরপর শ্রীমদ্ ভাগবতে এটা বর্ণনা করা হচ্ছে সন্ধিনী শক্তি কি, সেই জিনিসটা নিয়ে। সত্যম বিশুদ্ধম বসুদেব শব্দিতম যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃত সত্যে চ তস্মিন ভগবান বাসুদেবো যদক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে। তো এটাই বলা হচ্ছে যে শুদ্ধ সত্য যদি তুমি নিয়ে আসতে পারো কোনো জায়গায়, তাহলে তুমি ভগবানকে সেখানে আহ্বান করতে পারবে বা ভগবান সেখানে প্রকাশিত হবে। তো এই প্রত্যেকটা শ্লোকই আর কি অনেক ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আমরা যদি ডিটেলস বর্ণনা করে রাধারানী পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারবো না আজকে। তো যাই হোক, একটু সঠিক বর্ণনা করব। তো সন্ধিনীর সার হচ্ছে শুদ্ধ সত্য। সেরকম সংবিত, সংবিত হচ্ছে জ্ঞান দায়িনী শক্তি ভগবানের। এই সংবিত শক্তি কি করে, সন্ধিনী শক্তি কি করে, ভগবান যেখানেই যায় তার আসনটা আগে থেকে পেতে রাখে, যে আসুন ভগবান, ওয়েলকাম, আমি অলরেডি পেতে রেখেছি আপনার আসন। সম্বিত কি করে না, ভগবানকে সব ইনফরমেশন দেয় কোন জায়গায় কি চলছে। তো সম্বিত মানে হচ্ছে জ্ঞান। এই জ্ঞানের সার কি, সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সব থেকে উচ্চতর জ্ঞান হচ্ছে এটা কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান। কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। মানে কৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, এই জ্ঞানটা হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং এটা হচ্ছে সম্বিতের সার। সেই জন্য এই জ্ঞান শ্রীমদ্ ভাগবতের যে শ্লোকে প্রকাশিত হয়েছে তাকে বলা হয় শ্রীমদ্ ভাগবতের পরিভাষা সূত্র। গোটা শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে দ্যাট ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শ্লোকা, কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান। কোন শ্লোক? এতে চংসকলা পুংসা কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং ইন্দ্রারি ব্যাকুলম লোকম বেড়য়ন্তি যুগে যুগে। 1.3.28। এইটা হচ্ছে সম্বিতের সার, কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান, এটাকে প্রকাশ করছে এতে চংসকলা পুংস। তো সম্বিতের সার আমরা জানলাম কি না, কৃষ্ণ ভগবত্তা জ্ঞান, কৃষ্ণ যে ভগবান সেটা জানা। ঠিক আছে, এরপর লাদিনীর সার কি, লাদিনীর সার হচ্ছে প্রেম। লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব, ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব। তো লাদিনীর সার হচ্ছে প্রেম। মানে লাদিনী শক্তিকে শ্রীমতী রাধারানী, তিনি পুরোটাই প্রেম দিয়ে তৈরি। তো সেই জন্য লাদিনীর সার হচ্ছে প্রেম। প্রেমের সার হচ্ছে ভাব। প্রেম যখন কনডেন্সড হয় তখন সেটা ভাবে পরিণত হয়। ঠিক আছে, ভাবের পরম কাজটা হচ্ছে মহাভাব। মহাভাব মানে কৃষ্ণের জন্য, মানে ভাব যখন খুব কনডেন্স হয়ে যায় তখন সেটাকে মহাভাব বলা হয়। আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় রয়েছে যে এটা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। ভক্তির 9টা স্টেজের মধ্যে ভাব আসে প্রেমের আগে। শ্রদ্ধা, সাধু সঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেম। তো এই ভাব ভক্তি আর প্রেমের সার ভাব, দিজ আর ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, তো সেই ভাব ভক্তি প্রেম ভক্তির আগে আসে। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে ভাব মহাভাব, অধীড় মহাভাব ইত্যাদি বিভিন্ন, সেগুলো হচ্ছে প্রেমেরও সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ঠিক আছে, সেটা গুলিয়ে না ফেললে ভালো হয়। তো লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের পরম কাজটা হচ্ছে মহাভাব। এবং শ্রীমতী রাধারানীকে এতক্ষণে ডিফাইন করেছেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা। এত এই 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 পর্যন্ত বোঝার পর আমরা শ্রীমতী রাধারানী কে সেটা বুঝতে পারবো। মহাভাব স্বরূপ শ্রী রাধা ঠাকুরানী, সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি। তো এই রাধারানী হচ্ছেন মহাভাব স্বরূপা, মানে কৃষ্ণের জন্য প্রেমের পরম পরাকাষ্ঠা যে মহাভাব, সেটা যার স্বরূপ, তিনি হচ্ছেন রাধা ঠাকুরানী। এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের খনি এবং কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি।
কৃষ্ণের যত কনসর্ট রয়েছে, বৈকুণ্ঠে কৃষ্ণ বিষ্ণু রূপে রয়েছেন, তার কনসর্ট হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবী। দ্বারকাতে কৃষ্ণ দ্বারকাধীশ রূপে রয়েছেন, তার কনসর্ট হচ্ছে রুক্মিণী আদি দ্বারকার বিভিন্ন মহিষী। তো কৃষ্ণের যত কান্তা রয়েছে তাদের মধ্যে শিরোমণি টপমোস্ট হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী, এবং শ্রীমতী রাধারানীরই এক্সপানশন হচ্ছে এই সমস্ত বিভিন্ন কান্তা কৃষ্ণের। তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকাম মহাভাব স্বরূপেয়ম গুণৈরতীবরীয়সী। রাধারানী যে মহাভাব স্বরূপ, তার প্রমাণ কি? এই যে মহাভাব স্বরূপেয়ম, এটা রূপ গোস্বামী প্রণীত উজ্জ্বল নীলমণি থেকে নেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ প্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়, কৃষ্ণ নিজ শক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়। তার মন এবং ইন্দ্রিয় দেহ কৃষ্ণ প্রেমে পরিপূর্ণ। রাধারানীর মন ইন্দ্রিয় দেহ, আমাদের এই জায়গাগুলোতে কাম থাকে, আর রাধারানীর এই জায়গাগুলোতে কৃষ্ণের প্রেম থাকে। ভগবান গীতায় বলছেন যে কামের আশ্রয়স্থল কোথায় কোথায়, 3rd চ্যাপ্টারে। ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি, এবং রাধারানীর এই সমস্ত জিনিসগুলো কৃষ্ণ প্রেম দিয়ে ভর্তি। তিনি কৃষ্ণের নিজের শক্তি এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সহায়িকা। তো অনেকে প্রশ্ন করেন রাধারানীর সাথে কৃষ্ণের বিয়ে হয়নি কেন? তো কৃষ্ণ আর রাধারানী সেপারেট কিছু নয়। সেপারেট মানুষ, দুটো আলাদা জীব হলে তবে না তাদের মধ্যে বিয়ে হয়। তারা দুটো আলাদাই নয়, তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়ার কোনো দরকারই নেই। তবুও জগৎবাসীকে দেখানোর জন্য ভান্ডির বনে ব্রহ্মাকে পুরোহিত রেখে তাদের বিয়ে হয়েছিল। হুম। তো সেটা হচ্ছে বিষয় যে আমি নিজের দেহের অঙ্গের সাথে কি করে বিয়ে করবো? আমি যদি বলি আমার সাথে আমার হাতের বিয়ে, সেটা হয় নাকি? তো সেরকম ভাবে রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণের নিজের শক্তি। তাই এখানে বিবাহের কোনো প্রশ্নই আসে না। যারা মূর্খ তারা বলে রাধা কৃষ্ণের বিয়ে হয়নি কেন। তার আগে আমরা দেখলাম যে প্রথম শ্লোক থেকেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে একাত্মানো আপি ভুবি পুরা দেহ ফিয়েতাম গত হতো, তারা এক আত্মা, তাদের বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। তো ব্রহ্মসংহিতা থেকে বলা হচ্ছে আনন্দ চিন্ময় রসা প্রতিভাবিতা বিস্তাবীর এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্ম ভূত গোবিন্দমাদি পুরুষম তমহম ভজামি। তো আনন্দদায়িনী চিন্ময় রসের দ্বারা প্রতিভাবিত লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্তি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। তার কায়বুহ ব্রজগোপীদাদের সঙ্গে যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য শিরোধামে বাস করেন, সে আদি পুরুষকে আমি ভজনা করি। তো রাধারানী যে কৃষ্ণের লাদিনী শক্তি, সেটা আরো রেফারেন্স দিচ্ছেন তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে। তো রাধারানীর কাজ আমরা আগেই দেখেছি যে কৃষ্ণকে আনন্দ দান করা আর ভক্তদের পোষণ করা, দুটো কাজ লাদিনী শক্তির। কৃষ্ণের করায় জয়ছে রস আস্বাদন, ক্রীড়ার সহায় জয়ছে শুনো বিবরণ। কৃষ্ণ কান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার, এক লক্ষ্মী গণপুরে মহিষী গণার। রোজাঙ্গনা রূপ আর কান্তাগণ সার, শ্রী রাধিকা হইতে কান্তা গণের বিস্তার। তো কৃষ্ণকে তিনি রস আস্বাদন করাচ্ছেন এবং কৃষ্ণের লীলাবিলাসে সহায়তা করছেন তাকে। কৃষ্ণ যখন যখন নতুন একটি অবতার নেন, রাধারানীও নিজেকে সেইভাবে এক্সপান্ড করে কৃষ্ণকে সহায়তা করেন। যেমন কৃষ্ণ তিনি গোলক বৃন্দাবনে আছেন। গোলক বৃন্দাবন, গোলক চাট মনে করুন। গোলক বৃন্দাবনের ঠিক বাইরে কি রয়েছে? দ্বারকা। কৃষ্ণ নিজেকে এক্সপান্ড করলেন দ্বারকাধীশ রূপে। রাধারানীও বললেন ঠিক আছে, কৃষ্ণ যখন চলে গেছে দ্বারকাধীশ রূপে, আমার কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া সবসময়। তো কৃষ্ণ মানে কি শুধু বৃন্দাবন কৃষ্ণকে আমি আনন্দ দেবো? না, কৃষ্ণ যা যা রূপে নিজেকে বিস্তার করবে, আমিও নতুন নতুন রূপ নিয়ে কৃষ্ণকে আনন্দ দেব। তো সেই জন্য রাধারানী নিজেকে বিস্তার করলেন দ্বারকার মহিষী রূপে, এবং দ্বারকার মহিষী রূপে তিনি দ্বারকাধীশ কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করছেন। তারপরে আমরা গোলক থেকে যখন বেরিয়ে যাব, বা আমরা যদি জগন্নাথপুরীতে যাই, সেখানে কৃষ্ণ যখন জগন্নাথ রূপে নিজেকে এক্সপান্ড করছেন, রাধারানী তখন নিজেকে লক্ষ্মী দেবী রূপে এক্সপান্ড করছেন। তারপর আমরা যদি যাই অযোধ্যাতে, সেখানে কৃষ্ণ নিজেকে রামচন্দ্র রূপে এক্সপান্ড করেছেন, রাধারানী নিজেকে সীতা ঠাকুরানী রূপে এক্সপান্ড করলেন। ঠিক আছে। তার নিচে আছে কি? বৈকুণ্ঠ। সেখানে কৃষ্ণ নিজেকে নারায়ণ রূপে এক্সপান্ড করেছেন, রাধারানী নিজেকে মহালক্ষ্মী রূপে এক্সপান্ড করেছেন, এবং তার সাথে ভূ শক্তি, লীলা শক্তি
এবং আরো বিভিন্ন শক্তি রূপে নিজেকে এক্সপান্ড করেছেন, যাতে নারায়ণকে আমি আনন্দ দিতে পারি। তো এইভাবে কৃষ্ণ যখন যখন যেখানে যেখানে যা যা অবতার নিচ্ছে, ঠিক একইভাবে রাধারানীও নিজেকে এক্সপান্ড করছে। তো সেরকম ভাবে কৃষ্ণের যে কান্তা, কান্তা কথাটার মানে হচ্ছে কনসর্ট, মানে যেমন রামচন্দ্রের কান্তা হচ্ছেন সীতা দেবী, বিষ্ণুর কান্তা হচ্ছেন লক্ষ্মী দেবী, এটা বলছে কান্তা। তো কান্তাগণ তিন প্রকারের হয়, ত্রিবিধ প্রকার। একটা হচ্ছে লক্ষ্মীগণ, এরা বৈকুণ্ঠে থাকে নারায়ণের, নারায়ণের পত্নী রূপে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেটে বিভিন্ন জন থাকেন। আমরা দেখেছি বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ দ্বিতীয় চতুর্ভুজ রূপে যখন প্রকাশিত করছেন, তাদেরও কনসর্ট রয়েছে, কান্তা রয়েছে, কারো লক্ষ্মী, কারো সরস্বতী ইত্যাদি। তো এই যে বৈকুণ্ঠের সমস্ত লক্ষ্মী বিভিন্ন বৈকুণ্ঠ প্ল্যানেটে বিভিন্ন রূপে ভগবান রয়েছেন, এবং রাধারানীও নিজেকে বিভিন্ন লক্ষ্মী রূপে প্রকাশ করছেন বৈকুণ্ঠে। পুরে মহিষীগণা, পুরে মানে দ্বারকা পুরীতে তিনি মহিষী রূপে প্রকাশ করছেন, দ্য কুইন্স অফ দ্বারকা, সত্যভামা, জাম্ববতী, রুক্মিণী, এরকম বিভিন্ন মহিষী রূপে প্রকাশ করছেন। আর আরেক ধরনের রূপ হচ্ছে ব্রজাঙ্গনা, ব্রজের অঙ্গনা মানে ব্রজ গোপী। ঠিক আছে, তো তিন ধরনের কৃষ্ণের কান্তা কে কে? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, দ্বারকার মহিষী, আর ব্রজের গোপী। এই কনসেপ্টটা জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, মনে থাকবে কৃষ্ণের তিন ধরনের কান্তা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, দ্বারকার মহিষী, আর ব্রজের গোপী। আর এই সমস্ত কান্তাগণের সার হচ্ছে শ্রীমতী রাধিকার থেকে এদের বিকাশ হয়। শ্রী রাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার, এদের সবার সোর্স হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। তো সেজন্যই বলা হচ্ছে অবতারী কৃষ্ণ জয়ছে করে অবতার, অংশিনী রাধা হইতে তিন গণের বিস্তার। কৃষ্ণ যেভাবে যেভাবে অবতার করছে, রাধারানীও নিজেকে সেই রকম ভাবে এক্সপান্ড করছে কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। এবং লক্ষ্মী দেবীরা হচ্ছেন রাধারানীর অংশ প্রকাশ, মহিষীরা তার মূর্তির প্রতিবিম্ব। তো বিভিন্ন যে কান্তা, রাধারানীর বিভিন্ন রকম প্রকাশ। তো লক্ষ্মী দেবী যেটা বৈকুণ্ঠে, তারা হচ্ছে রাধারানীর অংশ। আর দ্বারকার যে মহিষীরা, তারা হচ্ছে তার মূর্তির প্রতিবিম্ব, মানে রিফ্লেকশন। তো লক্ষ্মী আর মহিষীদের মধ্যে ডিফারেন্স আছে, এমন নয় যে দুজনেই রাধারানীর অংশ। লক্ষ্মীরা রাধারানীর অংশ, কিন্তু মহিষীরা হচ্ছে তার রিফ্লেকশন, মানে অনেকটাই কাছাকাছি। রাধা, দ্বারকার যে মহিষী আর ব্রজের যে রাধারানী, তারা অনেকটাই কাছাকাছি, তার রিফ্লেকশন। ব্রজে যা লীলা হচ্ছে সেটারই দ্বারকায় রিফ্লেকশন হচ্ছে, এই ব্রজের মহিষী, দ্বারকার মহিষীদের দ্বারা সেটা করা হচ্ছে। এবং লক্ষ্মীগণ হচ্ছেন তার বৈভব বিলাস, এবং মহিষীগণ হচ্ছে তার বৈভব প্রকাশ। প্রকাশ বিগ্রহ এবং বিলাস বিগ্রহ কৃষ্ণের হয়, তো সেরকম রাধারানীরও হচ্ছে। তো আমাদের অবতার নিয়ে ক্লাসটা বাকি আছে এখনো, সেখানে আমরা প্রকাশ বিগ্রহ, বিলাস বিগ্রহ সম্বন্ধে জানবো। শর্টে যদি বলি, প্রকাশ বিগ্রহ মানে হচ্ছে সেই সমস্ত বিগ্রহ যেটা আইডেন্টিক্যাল হয় কৃষ্ণের সাথে, মানে অভিন্ন, দেখতে কোনো ডিফারেন্স নেই। আর বিলাস বিগ্রহ মানে কি, সেখানে ডিফারেন্স থাকবে। ফর এক্সাম্পল, কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ হচ্ছে কে? যেমন দ্বারকাতে কৃষ্ণ যে 16,108 রূপ নিয়েছেন, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ। কারণ ওই 16,108 রূপে কৃষ্ণ কৃষ্ণের মতোই দেখতে। কিন্তু যখন কৃষ্ণ নারায়ণের রূপ নেন, তখন সেটা বিলাস বিগ্রহ। কারণ নারায়ণের রূপ আর কৃষ্ণের রূপ আলাদা। নারায়ণের রূপ হচ্ছে চতুর্ভুজ, আর কৃষ্ণের রূপ হচ্ছে দ্বিভুজ। তো যখন কৃষ্ণের সাথে দেখতে সেম হবে তার বিস্তার, সেটা হচ্ছে প্রকাশ বিগ্রহ। আর কৃষ্ণের সাথে যখন দেখতে আলাদা হবে, তখন সেটা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। ঠিক আছে, তো সেই রকম কৃষ্ণের যেরকম প্রকাশ এবং বিলাস হয়, সেরকম রাধারানীরও প্রকাশ বিলাস। যেমন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ হচ্ছে কৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ, কিন্তু বৈকুণ্ঠের নারায়ণ হচ্ছে কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ। তো ঠিক সেরকম ভাবে দ্বারকার মহিষীরা হচ্ছেন রাধারানীর প্রকাশ বিগ্রহ, আর বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরা হচ্ছে রাধারানীর বিলাস বিগ্রহ। ঠিক সিমিলার ভাবে রাধারানীর এক্সপানশন হবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমরা জানতে পারলাম যে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরা আর দ্বারকার মহিষীরা রাধারানীর কে হয়? একজন প্রকাশ বিগ্রহ, একজন বিলাস বিগ্রহ। তো
তাহলে ব্রজের গোপীরা কি হয়? আকার স্বভাব বেদে ব্রজ গোপী গণ, কায় বুহ রূপ তার রসের কারণ। বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস, লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। তো ব্রজের যে গোপীরা, তাদের সাথে রাধারানীর কি সম্পর্ক? তো তারা হচ্ছে রাধারানীর কায়ব্যূহ, এবং তারা তার রস বিস্তার করেন। মানে রাধারানীর সেকেন্ড বডি বলা যেতে পারে এই সমস্ত বিগ্রহদেরকে। এরা প্রকাশ বিগ্রহ নয় এবং বিলাস বিগ্রহ নয়, স্বয়ং রাধারানীর দেহ, দ্বিতীয় দেহ বলা যায় এদের, কায়ব্যূহ। মানে তার বডিটাই যেন রেপ্লিকেট হয়েছে সেই রকম। এবং ব্রজের যে গোপীরা, তাদের বিভিন্ন আকার এবং স্বভাব, কেউ বড় কেউ ছোট, এবং তাদের বিভিন্ন স্বভাব, কেউ বাম স্বভাবের কেউ দক্ষিণ স্বভাবের। অর্থাৎ কিছু কিছু গোপী আছে তার সাথে, যেমন রূপ গোস্বামী এটা বর্ণনা করছেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধু শুরুতে, অখিল রসামৃত মূর্তি প্রশমরা রুচিরুদ্ধ তারকা পালিহি। তো সেখানে এটা মানে বর্ণনা করা আছে যে কৃষ্ণের সাথে কিছু গোপীদের সম্পর্ক এরকম যে তিনি, আচ্ছা এটা আলোচনা করি আমরা, এই নোটি স্লাইড থেকে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিংটা দেখি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এটা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর একদম ফার্স্ট ভার্স, বস্তু নির্দেশ মঙ্গলাচরণ। अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रशमर रुचिरुद्ध तारका पाली ही, कलित श्याम ललितो রাধা প্রেয়ান বিধুর জয়তি। তো এখানে কৃষ্ণের সাথে বিভিন্ন গোপীদের কি সম্পর্ক সেটা বর্ণনা করছেন রূপ গোস্বামী। কৃষ্ণ হচ্ছে অখিল রসামৃত মূর্তি, তার বিভিন্ন ধরনের রস, বিভিন্ন ভক্তের সাথে তিনি বিভিন্ন রসে লীলাবিলাস করেন, সেটার জন্য কৃষ্ণের নাম হচ্ছে অখিল রসামৃত মূর্তি। এবং কি বলা হচ্ছে, রুদ্ধ তারিকা পালি। তো তারকা পালিকা বলে কিছু গোপী রয়েছে, এই ধরনের গোপী, তাদেরকে কৃষ্ণ কন্ট্রোলে রাখেন। মানে কৃষ্ণ যা বলবেন তারা শুনবেন, কৃষ্ণের মুখের উপর কথা বলবেন না তারা। তারকা পালিকার সাথে কৃষ্ণের এরকম সম্পর্ক। কলিতা শ্যামা ললিত, শ্যামলা ললিতা বিশাখা, এই ধরনের যারা, তারা কৃষ্ণের ইকুয়াল, বন্ধুর মতো, মানে তাদের সাথে সখার মতো ডিল হয়। সবই মাধুর্য রস, এরা গোপী, ব্রজের গোপী, এদের মধ্যে মাধুর্য লীলা বা শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও শৃঙ্গার শৃঙ্গার মিশ্রিত দাস্য রয়েছে কার মধ্যে? তারকা পালিকার সাথে। শৃঙ্গার মিশ্রিত সাক্ষ্য রয়েছে কার মধ্যে? শ্যামলা ললিতা বিশাখা এদের মধ্যে। আর রাধা প্রেয়ান বিধুর জাতি, রাধারানী হচ্ছে এমন একজন গোপী যিনি কৃষ্ণকে কন্ট্রোল করেন, বাৎসল্য টাইপের। মানে বাবা মা যেটা বলবে সেটা যেমন শুনতে হবে ছেলে, মানে সন্তানকে, সেরকম রাধারানী যেটা বলবে কৃষ্ণকে শুনতে হবে। তো রাধারানী নিজেকে বিভিন্ন রূপে বিস্তার করেছেন। রাধারানী বলছেন যে আমি তো মাধুর্য লীলার মাধ্যমে কৃষ্ণকে রস আস্বাদন করাবো, কিন্তু মাধুর্যের মধ্যে একটু একটু ভেরিয়েশন আনি। আমি নিজেকে তারকা পালিকা রূপে বিস্তার করি, যেখানে কৃষ্ণ ওই স্বাদটা পাবে যে আমি যা বলছি তাই শুনছে। কিছু গোপী এই স্বাদটা কৃষ্ণকে দেওয়ার জন্য তারকা পালিকা রূপে রাধারানী নিজেকে বিস্তার করেছেন। আবার কৃষ্ণকে তিনি বন্ধুর মতো একটা, মানে মাধুর্য মিশ্রিত সাক্ষরস আস্বাদন করার জন্য রাধারানী নিজেকে শ্যামলা ললিতা বিশাখা রূপে এক্সপান্ড করেছেন। আবার বাৎসল্য মিশ্রিত যে শৃঙ্গার রস, সেটা আস্বাদন করার জন্য রাধারানী নিজে বা আরো অনেক গোপী রয়েছে যারা কৃষ্ণকে বকে। মাঝে মধ্যে ললিতা সখীও কৃষ্ণকে বকে যে তুমি, তোমার এটা ঠিক হয়নি, তুমি রাধারানীকে এই টাইমে কুঞ্জে আসবো বলে আসোনি, তুমি যা খুশি শুরু করেছো। আমাদের যে আহ মানে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানী, তাকে এভাবে কষ্ট দিতে পারো না তুমি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এইভাবে ব্রজের যে বিভিন্ন গোপী তারা রাধারানীর প্রকাশ, এবং রাধারানী নিজেকে এই সমস্ত ব্রজ গোপী রূপে প্রকাশ করেছেন কৃষ্ণকে বিভিন্ন রস আস্বাদন করানোর জন্য। তিনি অখিল রসামৃত মূর্তি, যেমন ঠিক একজন আহ বিভিন্ন বলে না পঞ্চব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াচ্ছে, তো রাধারানী এরকম বিভিন্ন রস আস্বাদন করাচ্ছেন কৃষ্ণকে। তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে, কৃষ্ণকে করায় রসাদিক লীলা স্বাদে। বিভিন্ন ভাব রস ভেদে কৃষ্ণকে বিভিন্ন লীলা রসের আস্বাদন করাচ্ছেন লাদিনী শক্তি। মানে রাধারানী তার কাজটা কত নিপুণ ভাবে করছেন, তার কাজ কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া, সব রকম ভাবে আনন্দ দিচ্ছেন।
এরপরে রাধারানীর তত্ত্ব বর্ণনা হচ্ছে, শাস্ত্রতে রাধারানী সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে সেসব বর্ণনা হচ্ছে। হয়তো আমরা এটা শেষ করতে পারবো না, বাট আই হাইলি রেকমেন্ড কি এটা আপনারা শুনতে পারেন। এবং একবার আমরা এই 4th চ্যাপ্টারটা ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম, 2-3 দিন ধরে একটা সিরিজ করেছিলাম, তো সেটা শুনতে পারেন, ইউটিউবে রয়েছে। তো যতটা কভার করতে পারি আমরা করব, বাকিটা সামারি ফর্মে বলে দেবো। গোবিন্দ নন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দ সর্বস্ব সর্বকান্তা শিরোমণি। তো এখানে রাধারানীকে বলা হচ্ছে তিনি গোবিন্দ নন্দিনী, মানে গোবিন্দকে আনন্দ দান করেন। গোবিন্দ মোহিনী, গোবিন্দকে তিনি মোহিতও করতে পারেন। গোবিন্দ সর্বস্ব, তিনি গোবিন্দের সর্বস্ব এবং গোবিন্দ তার সর্বস্ব। এইটা হচ্ছে রাধারানী। রাধারানী সব দিকে হচ্ছে কৃষ্ণময় এবং তিনি সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি। সেই জন্য যেহেতু রাধারানী সবকিছুতেই কৃষ্ণময়, তিনি সবসময় গোবিন্দের কথা চিন্তা করছেন, গোবিন্দকে আনন্দ দিচ্ছেন, তিনি গোবিন্দের সবকিছু, তিনি গোবিন্দকে মোহিত করেছেন। গোবিন্দ এবং কৃষ্ণ নিয়েই রাধারানী সব। তো সেই জন্য তাকে শাস্ত্রে বলা হচ্ছে কৃষ্ণময়ী। দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পর দেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। তো এবারে এই শ্লোকটাকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করবেন। তো এই রাধারানী তিনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণময়ী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, কৃষ্ণ সম্মোহিনী এবং পরাশক্তি, এরকম বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত হয়েছেন। কৃষ্ণময়ী কেন? কারণ কৃষ্ণময় তিনি, তারা সবকিছুতেই কৃষ্ণ। এটা আরো এক্সপ্লেন করবেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। সর্বলক্ষ্মীময়ী, সমস্ত ঐশ্বর্য সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে রয়েছে। সর্বকান্তি, তিনি সমস্ত কান্তি বা শোভা যার মধ্যে রয়েছে। কৃষ্ণ সম্মোহিনী, সেই জন্য তার নাম মদনমোহন মোহিনী। কৃষ্ণের নাম মদনমোহন, তাকে যে মোহিত করতে পারে রাধারানী। এবং পরাশক্তি, তিনি বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়া শক্তি নন, তিনি চিৎ শক্তি, স্বরূপ শক্তি, লাদিনী শক্তি। তো সেই জন্য তাকে পরাশক্তি বলা হয়েছে। এবার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এটাকে বর্ণনা করছেন। দেবী কহি দৈত্যমান পরমা সুন্দরী, কিংবা কৃষ্ণ পূজা কেড়ার বসতি নগরী। তো দুটো কারণে তাকে দেবী বলা হচ্ছে, দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা। কারণ তিনি দ্যুতি বিশিষ্টা, পরম সুন্দরী দেবী, সেই জন্য। এবং কৃষ্ণ পূজারূপ যে ক্রীড়া, তার বসতি স্থান তিনি, মানে কৃষ্ণ পূজাটাকে যদি কেউ বলে এটা একটা ক্রীড়া, তার বসতি স্থান হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। এই দুটো কারণে তাকে দেবী বলা হয়। কৃষ্ণময়ী কেন? তিনি অন্তরে বাইরে সর্বত্রই তিনি কৃষ্ণ বিরাজ করে তার, এবং তিনি যেখানে দৃষ্টিপাত করেন সেখানেই কৃষ্ণকে দেখতে পান, সেজন্য তিনি কৃষ্ণময়ী। আরেকটা কৃষ্ণময়ী কেন তিনি? কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, তিনি প্রেমরসময়, কৃষ্ণেরই শক্তি কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, সেজন্য তিনি কৃষ্ণময়ী। ওকে, তো এই শ্লোকগুলো লিখে রাখতে পারেন যে কত থেকে কত আলোচনা করছি চৈতন্য চরিতামৃত, তার একবার রিভাইজ দিলেই বুঝতে পারবেন, কারণ একই সাথে বোঝা এবং নোটস নেওয়া ডিফিকাল্ট। তো কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, 3টে শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি, এখন জাস্ট বোঝার চেষ্টা করুন। এই 4th চ্যাপ্টারে আলোচনা করছি, 4th চ্যাপ্টার আমরা এখন 85-86 এরকম শ্লোক নিয়ে আলোচনা করছি। তো কোনো একটা শ্লোক লিখে রাখুন, তার আশেপাশে বাকি শ্লোকগুলো পড়তে পারেন। তো এরপরে কি বলা হচ্ছে, কৃষ্ণময়ী কেন সেটা বর্ণনা করা হলো। অথবা কৃষ্ণময়ী কারণ তিনি কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তার আরাধনা হচ্ছে কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি, কৃষ্ণের মনের ইচ্ছা পূর্ণ করাটাই রাধারানীর আরাধনা। তাই জন্য তাকে পুরাণের রাধিকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি আরাধনাতে খুব পটু, তাকে বলা হচ্ছে আরাধিকা বা রাধিকা। রাধারানীর নামের ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে কৃষ্ণের আরাধনাতে তিনি খুব এক্সপার্ট। এরপর সেই শ্লোকটা বলা হচ্ছে এই আরাধনা প্রসঙ্গে, যেটা সুখদেব গোস্বামী একটুর জন্য রাধারানীকে টাচ না করে বেরিয়ে গেছে, বলতে বলতেও না বলেছে আর কি। 10th ক্যান্টো শ্রীমদ ভাগবতমে, অনয়ারাধিতো নূনম ভগবান হরিশ্বর জন্নো বিহায় গোবিন্দ প্রীতোয়ম মনয়দ্রহ। তো এটা হচ্ছে যখন রাসলীলা হচ্ছিল তখন একটা শ্লোক, তখনকার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই তার দ্বারা আরাধিত হয়েছেন, তাই গোবিন্দ তার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে আমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তাকে এক নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়েছেন। তো বাকি যে গোপীরা ছিল রাসলীলার সময়, কৃষ্ণ হঠাৎ ডিসঅ্যাপিয়ার করে যায় এবং দেখা যায় যে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, এবং তার সাথে আহ, তো সেটা দেখে তারা এটা বুঝতে পেরেছে যে ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চয়ই
চলে গেছে আমাদের সকলকে ত্যাগ করে, কিন্তু একজনকে সঙ্গে নিয়েছে। সে হচ্ছে একজন স্পেশাল গোপী। এবং তাকে কেন ভগবান সঙ্গে নিল? কারণ সে নিশ্চয়ই ভগবানকে আরাধনার দ্বারা অনেক প্লিজ করেছে, অনেক সন্তুষ্ট করেছে। তো সেই স্পেশাল গোপী হলেন শ্রীমতী রাধারানী। আনেয়া আরাধিত নুনাম, মানে এই একজনের দ্বারা অনন্যভাবে কৃষ্ণ আরাধিত হয়েছেন। মানে এর মতো আরাধনা আর কেউ করেনি ভগবান হরিশ্বর। জন্য বিহায় গোবিন্দা, সেই কারণে শুধু একে নিয়ে গেছে আর আমাদেরকে গোবিন্দ ত্যাগ করেছে। তো এরকম হয়েছিল যে কৃষ্ণ উম, রাসলীলা চলার সময় একটু বুঝতে পেরেছিলেন গোপীদের মধ্যে একটা প্রাইড আসছে বা গর্ব আসছে যে আমরা কৃষ্ণের সান্নিধ্যে রয়েছি, কৃষ্ণ আমাদের সাথে ডান্স করছে, সেজন্য কৃষ্ণ তাদেরকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি রাধারানীর সাথে গিয়েছিলেন। তো এই এই শ্লোকটাতে সেটা বলা হচ্ছে। তাই শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন পরম দেবতা, তিনি সকলের পূজনীয়া, তিনি সকলের পালিকা এবং সমস্ত জগতের মাতা। সর্বলক্ষ্মী শব্দটার অর্থ কি? তিনি সমস্ত লক্ষ্মীগণের অধিষ্ঠান। বৈকুণ্ঠের সমস্ত লক্ষ্মী তার থেকেই প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণের যে ষড়বিধ ঐশ্বর্যের মূর্ত প্রকাশ রাধারানীর মধ্যে রয়েছে, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমা শক্তি। এবার সর্বকান্তি মানে কি? সর্বকান্তি মানে তার সমস্ত সৌন্দর্য এবং কান্তি তার শরীরে বিরাজ করে, এবং লক্ষ্মীগণ তাদের সৌন্দর্য রাধারানীর কাছ থেকে পায়, সেজন্য তিনি সর্বকান্তি। কান্তি শব্দে কৃষ্ণের ইচ্ছাকেও বোঝায়। যেহেতু তিনি কৃষ্ণের সব ইচ্ছা পূর্ণ করেন, তাই রাধারানীর নাম সর্বকান্তি। হুম। তো সেটা হচ্ছে একটা কারণ। আর তাকে কেন বলা হচ্ছে যে তিনি আহ সম্মোহিনী? সম্মোহিনী বলা হচ্ছে তার কারণ তিনি জগন্মোহন কৃষ্ণকেও মোহিত করতে পারেন তার রূপের দ্বারা, গুণের দ্বারা এবং ভক্তির দ্বারা। তো সেই জন্য তাকে সম্মোহিনীও বলা হচ্ছে। রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান, দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমান। শ্রীমতী রাধারানী হচ্ছেন পূর্ণ শক্তি আর কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান, তাদের দুজনের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, এই কথা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে। কস্তুরী এবং তার গন্ধ যেমন অভিন্ন, অগ্নি তার উত্তাপ যেমন অভিন্ন, তেমনি তারা উভয় অভিন্ন। এইভাবে রাধা আর কৃষ্ণকে সেপারেট করা যায় না। তো রাধা কৃষ্ণ এইভাবেই এক সর্বদা, কিন্তু লীলার রস আস্বাদন করার জন্য দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করে গোলকে ছিলেন। কিন্তু প্রেম ভক্তি শিখাইতে সেই রাধা কৃষ্ণ একত্রিত হয়ে চলে এলেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। এবং তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে কি করলো? অবতার করলেন। তো সেইটাই হচ্ছে পঞ্চম শ্লোকের অর্থ, যে একত মানव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम। রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিতম নমি কৃষ্ণ স্বরূপম। রাধারানীর ভাব আর কান্তি নিয়ে সেই রাধা কৃষ্ণ একত্রিত হয়ে চৈতন্য অবতার করলেন। তো সেটা হচ্ছে আহ এই পঞ্চম শ্লোকের অর্থ, যেটা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করলেন। তো এরপরে ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ আছে, কিন্তু সেটা আমরা ডিটেলস আর যাব না, অনেক বড় চ্যাপ্টার এটা। 101 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু করছেন ষষ্ঠ শ্লোকের বর্ণনা, এবং প্রায় হাফ অফ দ্য চ্যাপ্টার, একদম যদি লাস্ট পর্যন্ত যাই আমরা, এটা হোমওয়ার্ক থাকলো, বাড়িতে পড়তে পারেন। প্রায় 271, 72, 75, হ্যাঁ 277 পর্যন্ত রয়েছে, 100 থেকে আরম্ভ করে, মানে 177টি শ্লোক বর্ণনা করা হচ্ছে সেখানে। যাই হোক, আমরা সেটা জিস্ট ফর্মে জানবো যে 6 নম্বর শ্লোকে কি বলা হয়েছে। 6 নম্বর শ্লোকটি কি সেটা আমরা রিপিট করে নিই। তার আগে আভাস বলছেন তিনি, 6 নম্বর শ্লোকটা বোঝার আগে আভাস দরকার, কিছু কনটেক্সট দিচ্ছেন। ঠিক আছে, সেখানে বিভিন্ন রূপ গোস্বামী গ্রন্থ থেকে কোট করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। হুম, অনেক বড় আভাস, ভাগবতম থেকে কোট করছেন। মানে রাধারানী কি কিভাবে কৃষ্ণকে সেবা করেন সেই জিনিসটা বর্ণনা করা হচ্ছে, যে কিভাবে সেবা করেছে। তবে কৃষ্ণ ভাবছে যে আমি রাধার মতো হতে চাই, সেটা আগে বর্ণনা করলেন, যে কৃষ্ণের ইচ্ছাটা হলো কেন যে রাধারানীর মতো হব আমি। Okay. হুম। তো আভাসটা অনেক বড় এর। তো মূল অর্থটা আমরা জেনে নিই, আভাসটা আপনারা হোমওয়ার্ক হিসেবে বাড়িতে পড়তে পারেন।
বা আমরা আগেও এটা নিয়ে ক্লাস করেছি, ইউটিউবে রয়েছে, সেটা শুনতে পারেন। তো 6 শ্লোক এটা আমরা রিসাইট করব। শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা। শ্রীরাধায়া প্রণয় মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা। সাদ্यो येनाद्भुता मधुरिमा कीदृशो वा मदीया। साद्यो येनाद्भुता मधुरिमा कीदृशो वा मदीया। सौख्याञ्चस्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात्। सौख्याञ्चस्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभात्। तद्भावाढ्य समाजनिशचि गर्भसिन्धु हरिन्दु। तद्भावाढ्य समाजनिशचि गर्भसिन्धु हरिन्दु। তো এখানে বলা হচ্ছে, পঞ্চম শ্লোকে বলা হয়েছে যে চৈতন্য মহাপ্রভুর তত্ত্ব কি এবং তিনি যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত অবতার সেটা বর্ণনা করা হয়েছে পঞ্চম শ্লোকে। ষষ্ঠ শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে রাধারানীর মধ্যে এমন কি দেখলেন কৃষ্ণ যে তিনি চাইলেন রাধারানীর ভাব আর অঙ্গকান্তি নিয়ে আমি আসবো। তো এটা আগেও শুনেছি আমরা বহুবার, চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের আভ্যন্তরীণ কারণ রূপে। তো এই রাধারানী শ্রী রাধায়া মানে শ্রীমতী রাধারানীর প্রণয়ের মহিমা কিরকম, কীদৃশ বানেবা, ঠিক আছে, সেটা জানার জন্য, রাধারানীর প্রেমের মহিমা কিরকম সেটা জানার জন্য, সাদ্য যেন অদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশ বা মদিয়া। দ্বিতীয় কারণ কি, কৃষ্ণ ভাবছেন যে আমার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু মধুরিমা আছে, অদ্ভুত মধুরিমা আছে আমার মধ্যে, সেই জন্য আমার ভক্তরা সবসময় আমার পিছনে পড়ে থাকে, আমার লোটাস ফিট চরণারবিন্দের ভজনা করে, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারি না আমার মধ্যে কি মধুরিমা আছে। ঠিক যেমন পদ্মের মধ্যে মধু থাকে, কিন্তু পদ্ম ফুল সেই মধুটাকে আস্বাদন করতে পারে না। সে মধু তৈরি করলো, তার মধ্যে মধু আছে, কিন্তু সে সেই মধুকে আস্বাদন করতে পারে না। কিন্তু একটা মৌমাছি সেই পদ্মের মধ্যে থাকা যে মধু সেটাকে আস্বাদন করতে পারে। তো পদ্ম চিন্তা করছে যে আমার মধু আমি আস্বাদন করতে পারছি না, লোকে এসে আস্বাদন করে আমার থেকে বেশি আনন্দ পেয়ে চলে যাচ্ছে। তো কৃষ্ণ ভাবছে আমার মধ্যে এই মধুরিমা আছে, মাধুর্য আছে, আমি সেটা বুঝতে পারছি না, আমি কোনো রস পাচ্ছি না সেটার থেকে, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার থেকে বেশি আনন্দে আছে। রাধারানী যে কৃষ্ণকে সেবা করছে তার কাজ সবসময় কৃষ্ণকে আনন্দ দেওয়া, সে সবসময় কৃষ্ণের সেবা করছে, সেটা করার মাধ্যমে সে কৃষ্ণের থেকে বেশি আনন্দ, কোটি গুণ বেশি আনন্দ আস্বাদন করছে। তো তখন কৃষ্ণ ভাবছেন কি করা যায়, তাহলে আমাকে রাধারানী হতে হবে, যে নিজেই নিজের ভক্তি করব। তবে যদি আমি বুঝতে পারি যে রাধারানীর প্রেমের মহিমা কিরকম আর আমার মধ্যে কি এমন রয়েছে যেটার জন্য ভক্তরা আমার পিছনে পড়ে থাকে, সেটা আমাকে বুঝতেই হবে। তো এটি হলো দুটি কারণ। তৃতীয় কারণ হচ্ছে সৌখ্যাঞ্চাস্য মাদানুভবতা কীদৃশম বেতি লোভাত। অর্থাৎ যে আমার মাধুর্য যখন অনুভব করে ভক্তরা, যখন একজন ভক্ত কৃষ্ণের মাধুর্যকে আস্বাদন করে, সেটা আস্বাদন করে তার মধ্যে কি 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 রিয়াকশন হয়, বা কৃষ্ণ যখন তার সাথে রেসিপ্রোকেট করে তখন তার কিরকম লাগে, সেই ভক্তের কিরকম লাগে। তো তিনটে জিনিস, যে ভক্তের প্রেমের মহিমা কিরকম, এবারে সব থেকে বড় ভক্ত হচ্ছে শ্রীমতী রাধারানী। রাধারানী হচ্ছেন সব থেকে বড় ভক্ত। সেটা কেন, একটা ছোট্ট স্টোরি রয়েছে, এটা আমরা শেয়ার করতে পারি যে রাধারানী কেন এত ভক্ত থাকতে শ্রীকৃষ্ণ কেন রাধারানীর যে ভাব এবং অঙ্গকান্তি নিয়ে আসতে গেলেন। তো তারপরে আমরা আবার ওই শ্লোকটাতে ফিরে যাব। এখানে কিছু বিভিন্ন স্ক্রিপচারাল এভিডেন্স রয়েছে রাধারানীর, এবং বিভিন্ন গোস্বামীরা কি কি বলেছেন। হ্যাঁ, তো ইয়েস, বৃহৎ ভাগবতামৃতে সনাতন গোস্বামী একটা স্টোরি বলছেন, যেখানে নারদ মুনি সার্চ করছেন যে এই পুরো ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত কে। তো তিনি প্রথমে একজন ব্রাহ্মণের কাছে গেলেন,
সেই ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলাকে অর্চন করছিলেন। দিয়ে নারদমুনি বললেন, বা আপনি তো কৃষ্ণের খুব শুদ্ধ ভক্ত, এত মনোযোগ সহকারে ভক্তি সহকারে শালগ্রাম শিলাকে অর্চন করছেন। তো সেই ব্রাহ্মণ বললো, আমি তো কিছুই করি না, আমাদের রাজ্যের যে রাজা, সে সবাইকে নিয়ে বিষ্ণুর পুজো করে, তা আমি তো একা করছি, আমাদের রাজা সবাইকে নিয়ে করে। তো সে রাজার কাছে যাও তুমি, সে আমার থেকে বড় ভক্ত। রাজার কাছে যখন যাওয়া হলো, রাজা তখন বলল, আমি আর কি, আমি তো এই একদিনই করছি, সেই দিনটাতে ভাগ্যক্রমে আপনি আমাকে দেখেছেন, কিন্তু স্বর্গের যে রাজা ইন্দ্র, তিনি সবসময় সমস্ত দেবতাদেরকে নিয়ে কৃষ্ণের ভজন করছেন, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের বড় ভক্ত। তো নারদমুনি তারপর ইন্দ্রের কাছে এলো। ইন্দ্র বলছে, দিয়ে নারদমুনি বলছে, ইন্দ্র, শুনছি তুমি নাকি কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত। ইন্দ্র বলছে, সেই কথা বলে আর আমাকে লজ্জা দেবেন না, আপনার তো কোনোটাই অজানা নেই। শ্রীমদ্ ভাগবতের 10th ক্যান্টো গোবর্ধন লীলা আশা করি পড়েছেন। আমি কি করেছিলাম কৃষ্ণকে, সেটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। গোটা বৃন্দাবনকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কৃষ্ণের যে ভক্তরা তার এত প্রিয়, তাদেরকে আমি ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তো আমার থেকে বড় পাপী আর কেউ নেই। তো সুতরাং আমি তো কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত নই। আপনি বরং চলে যান ব্রহ্মাজির কাছে। ব্রহ্মাজি হচ্ছে আমাদের সমস্ত দেবতাদের হেড, এবং তিনি আমার থেকে বড় ভক্ত। তো নারদ মুনি এলেন, ও, আমার নিজের পিতাই কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত, আমি জানতাম না। ঠিক আছে, আমি ব্রহ্মাজির কাছে যাই। তো ব্রহ্মাজি কাছে গেলেন নারদ মুনি। দিয়ে নারদ মুনি জিজ্ঞেস করছে, মানে ব্রহ্মাজি গুরুদেব নারদ মুনির। তো ব্রহ্মাজিকে বলছেন যে, শুনছি নাকি আপনি কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত। তখন ব্রহ্মাজি বলছেন, না না, সেটা মোটেই নয়, লোকজন বলে বলার জন্য। আমি ব্রহ্ম বিমোহন লীলাতে কিভাবে কৃষ্ণের গাভী এবং গোবৎসদের চুরি করেছিলাম, তার বন্ধুদেরকে চুরি করে নিয়েছিলাম, কৃষ্ণের সাথে কৃষ্ণের ভক্তদেরকে পৃথক করে দিয়েছিলাম, এর থেকে বড় অপরাধ কিছু নেই। তো এখানে আমাদের আচার্যরা বলে যে অ্যাকচুয়ালি ইন্দ্রের যে অপরাধ, তার থেকে ব্রহ্মার অপরাধটা বেশি। আপাত দৃশ্যে দেখে মনে হয় ইন্দ্র বৃন্দাবনবাসীকে মারতে চেয়েছিল, সেটা বেশি বড় অপরাধ। আর ব্রহ্মা কি করেছিল, মাত্র কয়েক ক্ষণের জন্য তার বন্ধুদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল কৃষ্ণের থেকে। মারতে তো চাইনি, কিছু ক্ষতি করতে চাইনি। তো ইন্দ্র মারতে চেয়েছিল, বৈষ্ণব হত্যা, তো সেটা বেশি অপরাধ। কিন্তু আলটিমেট রেজাল্ট কি হয়েছিল, ইন্দ্র মারতে চেয়েছিল, মারতে পারেনি, বরং গোটা বৃন্দাবন গোবর্ধনের নিচে চলে এসেছিল ইন্দ্রের জন্য। যেটা এতদিন ধরে সমস্ত বৃন্দাবনবাসীরা চাইতো যে কৃষ্ণকে পাবো আমাদের কাছে। সবাই, অন্য সময় কি হতো না, কৃষ্ণকে তার বন্ধুরা পাচ্ছে, তো বাড়িতে যশোদা মা ভাবছে যে কৃষ্ণ কতক্ষণ নেই, গোপীরা ভাবছে কৃষ্ণ কতক্ষণ নেই। যখন গোপীদের, মায়ের যশোদা মায়ের সাথে থাকছে, গোপীদের সাথে থাকছে, তখন কৃষ্ণের বন্ধুরা ভাবছে কৃষ্ণকে আবার কখন কালকে সকাল হবে দেখতে পাবো। তো একটা বিরহ অনুভব করতো। কিন্তু গোবর্ধন লীলাতে 7 দিন ধরে সবাই কৃষ্ণের কনস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশন পেয়ে যায়। তো ইন্দ্র ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু উপকার হয়েছে। আর ব্রহ্মা একটু টেস্ট করতে চেয়েছিল, কিন্তু কৃষ্ণের থেকে তার ভক্তকে সেপারেট করে দিয়েছে। তো ব্রহ্মার যে আহ, অপরাধটা সেটা বেশি বলা হয়। তো ব্রহ্মা বলছে, তাহলে অবশ্যই আমি নিশ্চয়ই শুদ্ধ ভক্ত নই। তো তুমি চলে যাও শিবজির কাছে। শিবজি হচ্ছে বৈষ্ণবানাম যথা শম্ভু, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের খুব প্রিয় ভক্ত। শিবজির কাছে যখন নারদমুনি গেলেন, যে শিবজি, ব্রহ্মাজি পাঠালেন, তুমি নাকি কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত। শিবজি বলছেন, আর সেটা বলবেন না, আমি বিভিন্ন সময় আমার এই যে ভক্তগুলি, তারা অসুর দৈত্য রাক্ষস, তাদের প্রতি গলে গিয়ে মাঝে মধ্যে আমি কৃষ্ণের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে আমাকে হয়। যেমন একবার কাশীরাজ পৌণ্ড্রক, হ্যাঁ, তার যে পুত্র, সে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তো শিবজিকে বলেছে, দেখুন আপনি আমাদের কুলদেবতা, আমরা বংশ পরম্পরায় আপনারই সাধনা করে আসছি, আজকে আমার সংকট, আপনাকে সাথ দিতেই হবে। তো শিবজি বলেন, কি সাথ দেবো, না কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ হচ্ছে, সেটা তো আপনাকে আমার সাইড নিতে হবে। দিয়ে মহা মুশকিল কাণ্ড। এখন ভক্তকে কথা দিয়ে ফেলেছি, কিছু করার নেই। তো শিবজি বললেন, ঠিক আছে, আমি সাইড নিতে পারি, কিন্তু পরিণামটা কি হবে সেটা আমি আগের থেকেই জানি, সেটার জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো। তো কৃষ্ণের অপোজিটে সাইড নিয়েছেন, তারপরে পরাজিত হয়েছেন সুদর্শন চক্রের কাছে। তারপর ক্ষমা চেয়েছেন শিবজি আবার কৃষ্ণের কাছে। এরকম বানাসুরের পাস টাইম, বানাসুর বলে একজন অসুর ছিলেন, সেও কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। তার, সেও মহাদেবের ভক্ত ছিল। তো কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ যখন হচ্ছে, মহাদেবকে তার সাইড নিতে হয়েছিল। তো
তো এটাই বলছেন মহাদেব যে বারবার আমি বিভিন্ন ওষুধদের মনের কথা রাখতে গিয়ে আপনার বিপরীত সাইড আমাকে দাঁড়াতে হয়, তাহলে আমি কি করে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হলাম? আমি শুদ্ধ ভক্ত নই, প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজের কোনো ত্রুটি নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ এত বড় ভক্ত যে নৃসিংহদেব স্বয়ং তার জন্য প্রকটিত হয়েছেন, এবং তিনি অত্যন্ত ক্রোধিত হয়েছিলেন প্রহ্লাদের উপর টর্চার হয়েছে শুনে। নারদ মুনি বললেন, ও প্রহ্লাদ, তুই তো আমার শিষ্য, আমার শিষ্য শুদ্ধ ভক্ত আমি জানি না। ঠিক আছে, শিষ্যের কাছে যাই। প্রহ্লাদ, তুমি ভগবানের সব থেকে বড় ভক্ত, সেটা শিবজি বলছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, না না, আমি কি করে বড় ভক্ত হই? ভগবান যখন এলেন আমার বাড়িতে, আমি সামান্য অতিথি গেস্ট রিসেপশনটাও করতে পারলাম না, ভগবান নিজেই আমার বাবাকে মেরে সিংহাসনে বসলেন। আমি তাকে মালা পরাইনি, নিজেই তিনি আমার বাবার অন্ত্র থেকে নিজেই মালা পরলেন। আমি তাকে জলপান করতে দিইনি, নিজেই বাবার রক্ত খেলেন। তো আমি তাকে অতিথি সৎকার, আমার বাড়িতে ভগবান এসেছেন, এটা সাধারণ মানুষ এলেও তাকে বসার আসন, ফুলের মালা, একটু সামান্য জল, এটা সবাই দেয়। স্বয়ং ভগবান এসেছেন, আমি কিছু করতেই পেলাম না তাকে, তাহলে আমি আর কি করে শুদ্ধ ভক্ত হলাম? যদি এটা প্রহ্লাদের দোষ নয়, ভগবান খুব শান্তভাবে আসেননি যে তিনি বসবেন, মালা নেবেন এবং প্রহ্লাদের হাত থেকে জল নেবেন, সেরকম অবস্থায় ছিল না দেওয়ার মতো, তো প্রহ্লাদের দোষ নেই। কিন্তু তবুও ভক্তদের স্বভাব এটা যে তার দোষ না থাকলেও সেভাবে আমারই দোষ ছিল, আমার তার মধ্যে ভগবান একটু সেবা করা উচিত ছিল। আমরা দেখবো নৃসিংহদেবের যে ছবিটা, ওখানে প্রহ্লাদ মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু পরানোর সুযোগ পাইনি। হ্যাঁ, দেখেছি আমরা। তো বিবিটির যে পেন্টিং, সেখানে দেখবো প্রহ্লাদ মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন, হনুমান হচ্ছে সব থেকে বড় ভক্ত। হনুমান রামচন্দ্রের কত সেবা করেছেন। হনুমানের কাছে যাওয়া হলো। হনুমান বলছে, দেখো আমি আর কি করে শুদ্ধ ভক্ত হলাম? আমি যদি অতই শুদ্ধ ভক্ত হতাম, তার রামচন্দ্র তো আমাকে নিয়ে যেতে পারতো। অযোধ্যায় যখন চলে গেল, আমাকে ফেলে রেখে গেল কেন এই জগতে? কিম পুরুষ বর্ষে আছেন, এখন আমরা জানি কিম পুরুষ বর্ষটা কি, জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটা বর্ষ, রাইট? তো এই কিম পুরুষ বর্ষে আমাকে রেখে গেছেন, তো তার মানে আমি ভগবান অত প্রিয় ভক্ত নই, নাহলে নিয়ে যেতেন। আমার থেকে বড় ভক্ত হচ্ছে পাণ্ডবরা। পাণ্ডবদের কাছে গেলেন নারদ মুনি। তখন পাণ্ডবরা বলছেন যে আমরা বড় ভক্ত, এরকম বলবেন না, আস্তে কথা বলুন, বেশি জোরে বলবেন না। তাহলে কি হবে? আমাদের জীবনটা দেখে লোকে আর কৃষ্ণ ভক্ত হবেই না। যে কৃষ্ণ ভক্ত হলে যদি এত দুঃখ কষ্ট পেতে হয়, হ্যাঁ, আমাদের গোটা জীবনটা তো নেগেটিভ এক্সাম্পল, তাহলে লোকে আর কেউ কৃষ্ণ ভক্ত হতে চাইবে না। বলবেন না যে আমরা কৃষ্ণের বড় ভক্ত ছিলাম, লোকে না জানাই ভালো যে আমরা কৃষ্ণের ভক্ত ছিলাম বলে, নাহলে অ্যান্টি প্রিচিং হয়ে যাবে। তো আমরা তো বড় ভক্ত নই। তাহলে আমাদের থেকে বড় ভক্ত হচ্ছে উগ্রসেন মহারাজ। উগ্রসেন মহারাজ মানে ভগবানের যে যাদব বংশ, সেখানে তিনি মহারাজ ছিলেন। তো সে উগ্রসেন মহারাজ বলছে যে আমার বংশে জন্মগ্রহণ করেছে সেজন্য আমি কৃতার্থ, আমি কিন্তু আমি কৃষ্ণ থেকে বিশেষ কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারিনি বা সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারিনি। আমার বংশে ছিল, কিন্তু আমি সেটা ভালো করে কাজে লাগাতে পারিনি। আমার থেকে বেশি অ্যাসোসিয়েশন পেয়েছে উদ্ধব। উদ্ধব কৃষ্ণের সাথে সবসময় থাকতো। উদ্ধব কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, এবং উদ্ধব সবসময় কৃষ্ণময়, এত কৃষ্ণ নিয়ে চিন্তা করছে, তার গায়ের রংটাও কৃষ্ণের মতো, তে দেখতেও কৃষ্ণের মতো। একবার কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বহুদিন যায়নি, উদ্ধবকে পাঠিয়েছিল যাতে উদ্ধবকে দেখলে একটু কৃষ্ণকে দেখার মতো মনে হয়, সেই জন্য। তো উদ্ধব হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত। নারদমুনি উদ্ধবের কাছে গেলেন যে, উদ্ধব, শুনছি যে তুমি নাকি কৃষ্ণের সব থেকে বড় ভক্ত, তোমার কি অভিমত? উদ্ধব বলছেন, এখানে ইন্টারেস্টিং জিনিস হয়েছে, বাকি সবার কাছেই গেলেন, সবাই বলছেন না না, আমি শুদ্ধ ভক্ত নই, আপনি এর কাছে যান। উদ্ধবকে যখন জিজ্ঞেস করছেন নারদমুনি যে তুমি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, উদ্ধব বলছেন যে হ্যাঁ, আমি শুদ্ধ ভক্ত, এটা আমি মানতাম যতদিন না আমি ব্রজে গিয়ে ব্রজ গোপীদের প্রেম দেখেছিলাম। তার আগে পর্যন্ত আমি মানতাম যে আমি ভগবানের সব থেকে বড় ভক্ত। আমার অহংকার চূর্ণ হলো এই গোপীদেরকে দেখে। তাদেরকে দেখে তখন উদ্ধব কি বলছেন, আশামহো চরণ রেণু जुषामहं শ্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুলমলতৌষধীনাম यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमिज्यम्। তো গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম দেখে আমি গোপীদেরকে জ্ঞান দিতে গেছিলাম যে দেখো, কৃষ্ণ হচ্ছে পরমাত্মা, ভগবান। তো কৃষ্ণ এভাবে অ্যাসোসিয়েশন পাওয়া যায় না, তুমি হৃদয়ে ধ্যান করো তাহলে কৃষ্ণকে পাবে, এরকম বলতে গেছিলাম। তো গোপীরা তখন, তাদের প্রেমের কাছে আমার জ্ঞান হেরে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি গোপীদের যে প্রেম কৃষ্ণের প্রতি, এদেরকে জ্ঞান দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। সেজন্য আশা মহো চরণ রেণু जुषामहं শ্যাম বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম। আমি জন্ম জন্মান্তর ধরে এই আশা করি যেন বৃন্দাবনের লতা গুল্ম ঘাস হয়ে জন্মাতে পারি। তাহলে গোপীরা আমার উপর দিয়ে পা মারিয়ে যখন যাবে, তাদের চরণ রেণু আমার মাথার উপর পড়বে।
বৃন্দাবন যাওয়ার পর আমার ইচ্ছাটা এরকম হয়ে গেছে। তার আগে ভাবতাম আমি খুব ভক্ত বড়। তো তার মানে আমার থেকে বেশি ভক্তি হচ্ছে ব্রজবাসীদের, সমস্ত ব্রজবাসীরাই কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি আমার, তার এক বিন্দুও নাই ব্রজবাসীদের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির। এরপর ব্রজবাসীদের যে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি, তার মধ্যে ব্রজের গোপীদের যে ভক্তি সেটা হচ্ছে টপমোস্ট। কেন? এই মাধুর্য প্রেম এবং পরকীয়া প্রেম, গোপীদের ব্রজ গোপীদের প্রেমকে সর্বশ্রেষ্ঠ কেন বলা হচ্ছে সমস্ত ব্রজবাসীদের মধ্যে? তার কারণ হচ্ছে বাকি সবাই কৃষ্ণের দাস হোক, কৃষ্ণের সখা হোক, কৃষ্ণের বাবা মা হোক, তাদেরকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় না কৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্য। কৃষ্ণকে ভালোবাসার জন্য তারা সম্মান পায়, যে ও তুমি কৃষ্ণকে ভালোবাসো, বাহ বাহ খুব ভালো, তুমি কৃষ্ণের বন্ধু, বাহ খুব ভালো। কিন্তু ব্রজের গোপীদেরকে সমাজের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়, কারণ তারা কৃষ্ণকে ভালোবাসে। তারা তারা প্রত্যেকেই বিবাহিত, কিন্তু তবুও তারা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত। এটা তাদের দোষ নয়, এটা তাদের অবৈধ সঙ্গ নয়। প্রত্যেকটি জীব ভগবানের সাথে আকর্ষিত, স্বামী হচ্ছে সেকেন্ডারি, আগে স্বামী হচ্ছে কৃষ্ণ। তো প্রত্যেকটি ব্রজ গোপীর অরিজিনাল স্বামী কৃষ্ণ, তার প্রতি আকর্ষিত। কিন্তু তবুও সমাজের চাপে তাদেরকে অনেক কথা শুনতে হতো, অনেক কথা শোনাতে হতো। মানে বিভিন্ন জন তাদেরকে বিভিন্ন রকম কথা শোনাতেন, অসতী বলতেন, তাদেরকে অসম্মান করতেন। তো সেই সমস্ত কিছু, যা দুস্ত্যজম সজনম আর্য পথম চ হিত্বা ভেজুর মুকুন্দ পদবীম শ্রুতিভীর বিমিজ্ঞম, মানে স্বজনদের কথা সহ্য করে আর্য পথ থেকে, সুন্দর যে পথ থেকে, সেটার থেকে সরে এসে তারা কৃষ্ণের ভক্তি করেছেন। মানে নর্মাল আমি আমার স্বামীর সাথে থাকবো, অন্য কোনো পরপুরুষের সাথে আমি টাচ রাখবো না, এটা হচ্ছে আর্য পথ। কিন্তু গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি এতটাই আকর্ষণ যে ওই পথটা ত্যাগ করে কঠিন পথ নিয়েছেন তারা, যেখানে প্রত্যেক পদে তাদেরকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। তা সত্ত্বেও তারা কৃষ্ণের ভক্তি ছাড়েননি। কৃষ্ণ যখন গোপীনাথ রূপে বাঁশি বাজাচ্ছেন এবং সমস্ত গোপীরা আকর্ষিত হচ্ছে, হুম, যে বলা হচ্ছে শ্রীমান রাস রসারম্ভী বংশী বট তটস্থিত কর্ষণ বেণু স্বনের গোপীর গোপীনাথ শ্রীয়স্তনঃ। তো কৃষ্ণ রাত্রের মধ্যরাত্রে বাঁশি বাজাচ্ছেন, সমস্ত গোপীরা আকর্ষিত হচ্ছে। তারা কৃষ্ণের কাছে এসেছেন, কৃষ্ণ বললেন কি ব্যাপার তোমরা চলে এলে, আমি তো ডাকিনি তোমাদেরকে, চলে যাও ঘরে যাও, চলে যাও। কৃষ্ণ এরকম করেছেন। তো তখন গোপীরা বলছেন দেখো তুমি বাঁশি বাজালে, আমরা এলাম মাঝরাতে, এরপর আমরা যদি ঘরে ফিরে যাই, আমরা এটা জানি আমাদের স্বামীরা আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট নাও করতে পারে, সেইটা জেনেও আমরা তোমার কাছে এসেছি, এখন তুমি যদি বলো আমাদেরকে ত্যাগ করবে, তাহলে আমরা কোথায় যাব? তো গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি প্রেম এটাই, যে গোটা সমাজে লাঞ্ছনা পেতে হলে পাবো, আমাদেরকে সবাই ত্যাগ করে দিক, কিন্তু কৃষ্ণকে প্রেম করা ছাড়বো না। তো সেই জন্য গোপীদের প্রেমটা হচ্ছে টপমোস্ট। কারণ বাকি সবাই কৃষ্ণ প্রেম করার জন্য তার হাততালি দেওয়া হয়, বাহ খুব ভালো খুব ভালো, কিন্তু গোপীদেরকে তাদেরকে লাঞ্ছনা করা হয় কৃষ্ণ প্রেমের জন্য, তবুও তারা কৃষ্ণ প্রেমকে ছাড়েনি। এবং এই সমস্ত গোপীদের মধ্যে রাধারানী হচ্ছে মহাভাব স্বরূপা, রাধা ঠাকুরানী, তার প্রেম হচ্ছে টপমোস্ট। তো সেই জন্যে এত ভক্ত থাকতে কৃষ্ণ কেন চৈতন্য অবতারে রাধারানীর যে অঙ্গকান্তি এবং রাধারানীর ভাব নিয়ে এলেন, তার কারণ হচ্ছে এটা, যে রাধারানী টপমোস্ট ডিভোটি, এবং চৈতন্য অবতারে তিনি এটা প্রমাণ করে দিলেন যে রাধারানী হচ্ছে টপমোস্ট ডিভোটি। সেই কারণেই তিনি তার দেহ এবং দেহকান্তি এবং তার ভাব নিয়ে এসেছেন। তো এই তিনটে হচ্ছে ষষ্ঠ শ্লোকের কারণ। রাধারানীর প্রেমের মহিমা কিরকম সেটা জানার জন্য, কৃষ্ণ নিজের মধ্যে কি মাধুর্য আছে সেটা আস্বাদন করার জন্য, এবং কৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করার পর ভক্তের কিরকম হয় ভাব, সেটা আস্বাদন করার জন্য তিনি সচী মাতার গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন চৈতন্য চন্দ্র রূপে। ওকে, তো এটা হলো 6 শ্লোক, যেখানেও চৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন কথন করেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তো এইভাবে রাধা তত্ত্বকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন। মাঝে অনেকগুলো জায়গা স্কিপ করতে হলো, কারণ অত টাইম ছিল না আমাদের কাছে। তা আপনারা সেটা পড়তে পারেন বা প্রিভিয়াস যে লেকচার সেখান থেকে শুনতে পারেন। श्रीमती राधारानी की जय, श्री श्री माधव की जय, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। তো কিছু একটা দুটো কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা নিতে পারি, অলরেডি অনেক লেট। সোমা মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। হরি বলছি বল। প্রভু, আহ, দ্বারিকার মহিষীরা রাধারানীর প্রকাশ বিগ্রহ না বিলাস বিগ্রহ কি বললেন? আমি প্রকাশ। প্রকাশ বিগ্রহ, আর বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীরা হলেন বিলাস বিগ্রহ। রাইট। ওকে, গুগল মিট থেকে কিছু কোয়েশ্চেন আসছে।
কেশ নীলাঞ্জন প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, হরে প্রণাম কৃষ্ণ। প্রভু। দুটো প্রশ্ন আছে। একটা হচ্ছে যে আহ, আমাদের যে ডিসকাশনটা হলো সন্ধিনী শক্তি নিয়ে, হ্যাঁ। তো ওখানে আপনি একটা বললেন যে বিশুদ্ধ সত্য বা শুদ্ধ সত্য না হলে হুম ভগবান সেটাতে অ্যাপিয়ার করেন না। হুম কারণ এবং সন্ধিনী শক্তি সেটা এনশিওর করে যে শুদ্ধ সত্য স্টেজে আসতে। হুম তো প্রভু, এখানে যে কৃষ্ণ অ্যাপিয়ার করেন না, এটা কি বিষ্ণু তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে, না স্পেসিফিক্যালি গোলকের কৃষ্ণ না অ্যাপিয়ার না, করেন? যে কোনো বিষ্ণু তত্ত্ব অ্যাপিয়ার করতে গেলে শুদ্ধ সত্য থাকতে হবে। আচ্ছা। হুম। চালের কৌটোটা উপরে রাখো বাবাটা। তো তাহলে যদি সেটা হয়, তাহলে এই যে মানে হুম পরমাত্মা রূপে যে ভগবান সব জায়গায় অ্যাপিয়ার করছে, তারপরে হুম হুম স্থিরোদকতায় বিষ্ণু রূপে, হুম তো পরমাত্মা রূপে তাহলে প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে যে অ্যাপিয়ার করছেন, তাহলে সেখানেও কি হুম মানে তাহলে প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ে কি শুদ্ধ সত্য আছে? অ্যাকচুয়ালি সেই জন্যই বলা হয় পরমাত্মা এখন ইনঅ্যাক্টিভ। আমরা এখন পরমাত্মা অ্যাক্টিভ ফর্মে নেই, তিনি শুধু উপদ্রষ্টা অনুমন্তা রূপে রয়েছেন। অ্যাক্টিভ রূপে তিনি তখনই আসবেন যখন হৃদয়ে শুদ্ধ সত্য এস্টাবলিশ হবে, তখন আমি দেখতে পাবো সেই পরমাত্মাকে। কিন্তু এখন তিনি আনম্যানিফেস্টেড ফর্মে রয়েছেন, মানে আছেন কিন্তু নিজেই নিজের মধ্যে একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছেন, হুম। মানে আমার সামনে প্রকটিত নয়। কিন্তু উনি যখন আমার হৃদয়ে শুদ্ধ সত্য প্রকাশ হবে, তিনি প্রকটিত হবেন আমার ইষ্টদেব রূপে, এবং সেই আচ্ছা। ইষ্টদেবকে আমি দেখতে পাবো। যেমন শিল প্রভুপাদ বা এই ধরনের যারা আমাদের আচার্য রয়েছেন, চোখ বন্ধ করলে পরমাত্মাকে দেখতে পেতেন ধ্যান করলে। তো সেটা তখনই হবে যখন হৃদয়টা শুদ্ধ সত্যে এস্টাবলিশ হবে, কাম ক্রোধ লোভ এই অনর্থগুলো বিনাশ হবে। আচ্ছা, আর এই যে প্রত্যেকটা অনুপরমাণুর মধ্যে আছে, তো সেখানেও কি, সেখানে হ্যাঁ, তো শুদ্ধ সেখানেও সত্য? সেখানেও ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে রয়েছে, কারণ প্রতিটা অনুপরমাণুতে আমরা দেখতে পাই না। তো ইনঅ্যাক্টিভ হুম। ফর্মে থাকতে পারে, কিন্তু অ্যাক্টিভ ফর্মে থাকার জন্য শুদ্ধ সত্য দরকার। যেমন কৃষ্ণ ব্রজে অ্যাক্টিভ ফর্মে এসেছিলেন, সেই জন্য শুদ্ধ সত্য দরকার ছিল, বৃন্দাবন ধাম প্রকট করেছেন। ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে কৃষ্ণ তো এখনো আছে হুম। সব জায়গাতে। হুম। আর প্রভু, আরেকটা প্রশ্ন যে হুম এই 1.5 এ যেটা ডিসকাস হচ্ছিল যে হুম রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, হুম তো প্রভু এই পার্টটা অনেকদিন থেকে প্রশ্ন আছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। হুম এই যে আমাদের জন্য, লিভিং এন্টিটিস এর জন্য এই সোল বডি এরকম কনসেপ্টটা রয়েছে, সেটা তো মানে গোলকে যারা থাকছে তাদের জন্য নয়, তাহলে এই হুম। এক আত্মা মানেটা কি এক্স্যাক্টলি? তো এক আত্মা মানে হচ্ছে এটাই যে আমাদের যেমন দেহ আর আত্মা আলাদা, গোলকে কারুরই বা পরমেশ্বর ভগবানেরই হোক আর সমস্ত জীবদেরই হোক, তাদের দেহ আর আত্মার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই, পুরোটাই সচ্চিদানন্দ দিয়ে তৈরি। তো কৃষ্ণের বডিও সচ্চিদানন্দ দিয়ে তৈরি, রাধারানীর বডিও সচ্চিদানন্দ দিয়ে তৈরি, কিন্তু রাধারানী হচ্ছেন কৃষ্ণেরই প্রকাশ। ঠিক আছে, মানে রাধারানীর যে সচ্চিদানন্দ বডিটা সেটা ডিফারেন্ট কিছু নয় কৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বডি থেকে। তো আত্মা মানে সচ্চিদানন্দের কথা বলছে, সেখানে দেহ আর আত্মার কনসেপ্ট নেই। মানে রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, মানে একই সচ্চিদানন্দ বস্তু দিয়ে রাধা কৃষ্ণ দেহ তৈরি। একই সচ্চিদানন্দ বস্তু দিয়ে মানে মানে সকলেরই তো সচ্চিদানন্দ বস্তু একই? হ্যাঁ, সকলের সচ্চিদানন্দ বস্তু একই হলেও জীব আর কৃষ্ণের মধ্যে ডিফারেন্স আছে কোয়ান্টিটিতে। তো কোয়ালিটেটিভলি সেম সচ্চিদানন্দ, কিন্তু জীব আর কৃষ্ণের মধ্যে কোয়ান্টিটেটিভ ডিফারেন্স রয়েছে। তো কৃষ্ণ মানে ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ, তো রাধারানীও হচ্ছেন সেই ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ, সেটাই বলা হচ্ছে, সেই জন্য তারা এক আত্মা। আচ্ছা, কিন্তু প্রভু আরেকটা রিলেটেড প্রশ্ন যে বলরামকে যখন বলা হয় যে কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, হুম। তো বলরাম। সেখানেও তো বলরামের সেম দেহ, কিন্তু বলরামকে এদিকে এক্সপানশন, কৃষ্ণের এক্সপানশনের আন্ডারে আসছেন বলরাম, হুম। কিন্তু রাধারানীকে তো সেরকম বলা হচ্ছে না। রাধারানী শক্তির আন্ডারে আসছেন। তো কৃষ্ণের এক্সপানশন যেগুলো বিষ্ণু তত্ত্ব, তারা হচ্ছে শক্তিমান, কৃষ্ণ শক্তিমান রূপে এক্সপানশন। তো বলরামেরও যে দেহ সেও ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ, রাধারানী দেহ ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ, কৃষ্ণের দেহ ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ। কিন্তু এদের মধ্যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টটা প্রমিনেন্ট, যেমন রাধারানীর মধ্যে প্রেম প্রমিনেন্ট, বলরামের মধ্যে বলরামের মধ্যে ভক্তভাব রয়েছে, এবং সন্ধিনী শক্তির যে প্রকাশ সেটা প্রমিনেন্ট, এবং কৃষ্ণের মধ্যে সম্বিত শক্তির প্রমিনেন্স রয়েছে। মানে কৃষ্ণ বলরাম রাধারানী তিনজনেই ইনফাইনাইট সচ্চিদানন্দ, কিন্তু রাধারানীর মধ্যে লাদিনী শক্তির বিকাশ বেশি রয়েছে, বলরামের মধ্যে সন্ধিনী শক্তি, এবং কৃষ্ণের মধ্যে সম্বিত শক্তি। মানে এরা তিনজন মিলিয়ে ভাবতে পারো যে ইউনিট হচ্ছেন ভগবান। ভগবান হুম। কৃষ্ণ হচ্ছে কম্বাইন্ড প্যাকেট, কিন্তু সেই প্যাকেটটাকে আমি যদি খুলি তাহলে দেখতে পাবো তার মধ্যে তিনটে বিগ্রহ আছে মেনলি, আরো অনেক বিগ্রহ আছে, বোঝানোর সুবিধার জন্য বলছি।
বলরাম দেখতে পাবো, কৃষ্ণ দেখতে পাবো, রাধারানী দেখতে পাবো, এবং তিনটে বিগ্রহ, তিনটে যে স্বরূপ শক্তি, মেন স্বরূপ শক্তি, সেটাকে সিগনিফাই করছেন, সন্ধিনী, সম্বিতা, লাদিনী। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, গোকুলেশ্বর নন্দ প্রভু। প্রভু, তো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে পাঠ শুনলাম, কিন্তু এত সুন্দর যে মাথায় তো এতগুলা ঢুকবে না প্রভু। তো যাই হোক, মানে শুদ্ধ ভক্ত যে কথা থেকে তার মানে এটা বিস্তার করে বললেন, সব সময় এটা তো শুনতে পায় না যে ব্রহ্মা ইয়ার থেকে সব ক্ষেত্রে নারদমুনি ফিরে ফিরে শেষে আপনার মানে গোপিকারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এটা ভক্ত জানলেও মানে সেইরকম ভাবে জানা ছিল না। তো এবং গোপিকাদের সম্বন্ধ খুব সুন্দরভাবে বললেন প্রভু। তো আজকে প্রশ্ন করার যোগ্য নেই প্রভু, আর প্রশ্নগুলা তো শুনলাম। তো প্রভু আপনার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। আবার পাঠ শুনবো প্রভু এই মন ভরে। আজকে তো পারলাম না মন ভরে পাঠ শুনতে প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনার জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রভু। তো রেকর্ডিং থাকবে, যদি কেউ সেবাতে ব্যস্ত ছিলেন পরে শুনে নিতে পারবেন। ওকে, তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। সবার অনেক সেবা থাকবে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো পূজ্য কোটি পাদের উপর রামদাস প্রভু কি যোগরাজ প্রভু কি জয়।